салом арз менамоем ба шумо дӯстдорону дилбохтагони гӯштини миллии гӯштингирӣ. мо гузориши мустақими худро аз ҷараёни мусобиқаи ҷумҳуриявиёед ба гӯштингирӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотираи гиромидошти ҷаҳон паҳлавон Саид Мумин Раҳимов пешниҳоди шумо мегардонем. бояд қайд намоем ки рақобатҳо дар ин мусобиқа аз рӯи 10 вазн ҷараён дорад. 7 вазн миёни мардон ва 3 вазн миёни бонувон нерӯсанҷиҳо баргузор шуда истодааст. ва бояд қайд намоем ки дӯстдорону дилбохтагони гӯштини миллии гӯштингирӣ дар инҷо дар макони баргузоршавии мусобиқа ҷамъ омаданд ва варзишгарону умуман нафароне ки дар инҷо барои баргузоршавии ин мусобиқа омодагии ҷиддӣ дида истоданд, пайгири онҳо шуда истоданд ва рақобатҳо дар вазни то 86 кило баъд аз чанд лаҳза оғоз мешавад ва устодони забардаст аз қабили Зайдулло Қурбонов инҷо ки як моҳ қабл дар қаҳрамонии ҷаҳони самбо нишони тиллоро миёни собиқадорон ба даст оварда буд ба мо нишон дода мешавад. варзишгарони хуштоле аз қабили Хушқадам Хусрав ва дигар нафароне ки инҷо айни ҳол ҳунарнамоӣ карда истоданд пайгири нерӯсанҷиҳо ҳастанд. сараввал дар вазни 86 кило Ақназар Назаров рӯи гиле мебарояд ки ба хотири ба майдон набаромадани ҳарифаш ғолибият ба ӯ тақдим карда мешавад ва ӯ мустақиман роҳашро ба марҳилаи баъдии нерӯсанҷиҳо ҳамвор мекунад. ва бояд қайд намоем ки Ақназар Назаров дар қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ дар соли 2024 тавониста буд ки ба гирифтани нишони тилло шарафёб гардад ва дар идома нерӯсанҷиҳои ӯро мо пайгир мешавем ва ҷуфти навбатиро интизорем ки рӯи гилем даъват карда мешаванд. Саидзода Саид Раҳмон бо Бахтиёр Ғафуров рӯи гилем даъват карда мешаванд ва баъд аз чанд лаҳза рақобати онҳо доир мегардад. дар баробари пирони рӯзгордида инҷо ҷавонону наврасон ҳам барои пайгирӣ аз ин нерӯсанҷиҳо ба маҷмаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ташриф оварданд ва теъдоди мухлисон ҳам бисёр зиёд аст ва ҳама пайгири рақобатҳои ҷолибу диданӣ дар ин мусобиқа ҳастанд. Саидзода Саид Раҳмон бо Ғафуров Бахтиёр рӯи гилем омаданд. Саид Раҳмон бо
яхтаки сафед ва рақибаш бошад бо яхтаки сабз нерӯсанҷиро оғоз намуданд. кӯшишҳо аз ҷониби Саид Раҳмон сурат гирифта истодааст. талошҳои ӯ барои анҷом додани усулҳо ва ба хотири аз гилем берун баромадан. довар ҳам ишора мекунад ки дигар бора нерӯсанҷиро аз маркази майдон идома диҳанд. рақобат ҷараён мегирад. мавқеияти хуб барои Саид Раҳмон ва ҳаракат аз ҷониби рақиби ӯ Бахтиёр Ғафуров. сурат гирифт ки ҳаракаташ бенатиҷа пушти сар шуд. идомаи нерӯсанҷӣ кӯшишҳои ҳарду дар лаҳзаҳои аввали қувозмоӣ ба хотири ба даст овардани имтиёз аст. бахтиёр бештар кӯшиш мекунад ва ҳаракатҳояш барои имтиёз ба даст овардан зиёдтар ба чашм мерасад ва Саид Раҳмон бошад он қадар ҳунарнамоии беҳтару хубтар нишона медиҳад. камкории Саид Раҳмонро довари нерӯсанҷӣ ба инобат мегирад ва огоҳии аввал барои ӯ нишон дода шуд. ҳаракатҳои пайҳам ва кӯшишҳои зиёди Бахтиёр Ғафуровро инҷо доварон ба инобат гирифтанд. аз ҳамин сабаб барои Саид Раҳмон огоҳӣ нишон дода шуд ва фикр мекунам инҷо имтиёзи паҳлӯ буд. ҳаракати анҷом додаи Бахтиёр Ғафуровро паҳлӯ баҳогузорӣ мекунанд. вақт ҳоло зиёд аст ва Саид Раҳмон метавонад ки натиҷаро баробар кунад ва ё ин ки ғолибиятро ҳам ба даст биёрад. сари зону нишаста ҳаракат мекунад Бахтиёр ва дигар бора соҳиби имтиёз мешавад. имтиёзи бадан барояш баҳогузорӣ карданд. акнун бо як имтиёзи паҳлӯ ва як имтиёзи бадан пешсафӣ бар суди Бахтиёр Ғафуров аст. паҳлӯ ҳалол баҳогузорӣ мешавад. аз ҷиҳати ду имтиёзи паҳлӯро соҳиб шудан Бахтиёр Ғафуров дар ин марҳила ғолибиятро ба даст меорад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ин ҷуфт, ин ду чеҳра дар баробари якдигар ҳунарнамоӣ карданд. муҳаммадамин Эрназаров бо Ҷамшед Тошев рӯи гилем омаданд. рақобат миёни ин ҷуфт оғоз мешавад. ҳаракатҳои Тошев дар лаҳзаҳои аввал барои анҷом додани усулҳо ва пешсаф шудан аст кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад. инҷо Тошев Ҷамшед ҳаракат мекунад. ба Ҷамшед огоҳии аввалинро нишон медиҳанд.
ادامه نیروسنجی کوشش های ارنظرف و ببینید که چگونه حرکتی خوب بود و امتیاز بدن بهاگذاری کرده شد. محمد امین ارنظرف از دسته دوشنبه یک است با لباس های سفید و جمشید توشوف باشد از دسته فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان. هنرنمایی کرده شده است. پایزنی های جمشید را اینجا مشاهده میکنیم. بعد از دست دادن امتیازی بدن دیگر باره امتیازی پهلو را از دست میدهد. عمر شرف اینجا به ما نشان داده می شود که برای جمشید مصلحت میدهد که او باید در جریان نیروسنجی هوشیار باشد. محمد امین ارنظرف پیشرفتی را در اختیار گرفته است و با یک امتیازی پهلو و یک امتیازی بدن به پیش می رود. جنون نظر و نفر که چند پیش غالبیت اولین خود را میانی بانوان به دست آورد و انتظار رقابت دویمش می باشد. نیروسنجی ادامه می یابد و وقت هم خیلی زیاد است. ارنظرف تلاش دارد که قبل از انجام وقت اساسی غالبیت را صاحب شود. تلاش‌های ارنظرف همانو زیاد به چشم می‌رسد. نوبسته از پیشرفتی او حرکت‌های خوبی را اینجا انجام می‌دهد و جمشید توشوف باشد یک آگاهی دارد و بسیار با مشکل روبرو شده است و او را می‌باید که پیوسته حرکت انجام بدهد و کوشش کند که صاحب امتیاز شود، چون که رقیب در اینجا پیشرفتی را صاحب گشته است. بابای محمدی نفری که ما او را در همه مسابقه های گوشتنگیری در حدود کشور روبرو میشویم که او را یکی از مخلصان اشدی گوشتن ملی گوشتنگیری میدانند. ارنظرف سر زانو نشسته دیگر باره حرکت میکند. یک امتیازی بدن، یک امتیازی پهلو تا حال در این نیروسنجی ادامه یافته ایستاده است که پیشرفتی جانب ارنظرف است. نیروسنجی ادامه می‌یابد و جمشید کوشش میکند به خاطر برابر کردن نتیجه و اینجا محمد امین را شایده نمودیم که یک حرکت خوبی را انجام داد، هرچند اجرایش اصول تا به آخر از جانبی او خوب انجام نیافت، ولی به هر صورت کوشش‌هایش خوبتر و بهتر است. با همون شکل دیگر باره میخواهد که اصول ها را انجام بدهد. یک دقیقه دیگر تا انجام وقت این نیروسنجی باقی مانده است و در صورتی که با این نتیجه رقابت این
جفت به انجام رسد. غالبیت نصیب محمد امین ارنظرف می شود. محمد امین بیشتر در حالت دفاع کردن هنرنمایی کرده ایستاده است، چون که نتیجه به دست آورده او میتواند او را در این نیروسنجی غالب گرداند. به همین صورت بیشتر خود را از حمله های رقیب دفاع میکند و نمیگذارد برای توشف در اینجا که او صاحب امتیاز گردد. بیست ثانیه دیگر باقی مانده است و همانو هنرنمایی این جفت با یک امتیاز پهلو و یک امتیاز بدن بر سود ارنظرف. محمد امین است. بسیار حالتی خوفناک بود برای ارنظرف. اگر تو با آخر جمشید این حرکت را انجام داده میتوانست، پس شاید غالبیت نصیب او میشد. همین طور وقت به انجام میرسد و با برتریت یک امتیاز پهلو محمد امین ارنظرف پیروز می شود. در لحظه های آخر نیروسنجی به محمد امین یک آگاهی همینجا داور نشان میدهد، ولی برای غالب گشتن او تاثیر را اینجا به میان نمی آورد. همین طور ارنظرف به مرحله بعدی راهش را هموار میکند. نوارهای تکراری که محمد امین در این نیروسنجی امتیاز به دست آورد به ما نشان داده می شود. داوران روی گیلمی وضع کرده شد. دلشادزاده علیبک رقابت نوبتی را در این وزن حکمی میکند. موسیخان غنیف با شمسیدین ولیف دعوت میشوند. رقابت میان این چهره ها آغاز می‌یابد و باید قید نماییم که موسیخان غنیف در اولین جام رئیس فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان در سال 2024 که در شهر بستان خوجند برگزار شده بود و گرفتن نشان طلا دست یافته بود. در قهرمانی جهان در این رشته ورزش ما هنرنمایی او را دیده بودیم، ولی برایش میسر نگشت که در چمپیونات جهانی گشتنگیری نتیجه بهتر و خوبتر را نشان بدهد و عین حال برای راه یافتن به مرحله های بعدی در این مسابقه کوشش کرده ایستاده است. نورسان رو هم اینجا مشاهده میکنیم که پیگیر رقابت های این پهلوانان هستند و شاید برای آنها در آینده انگیزه بخشد، چون این مسابقه ها که آنها نیز به گشتن و گشتنگیری میل پیدا کنند. کوشش های هر دو اینجا زیاد است و موسیخان غنیف میتواند که حرکت خوبی رو اینجا نشان بدهد و حلال بهاگذاری میکنند داوران حرکتی انجام داده غنیف را. توجه میکنیم به حرکتی انجام داده موسیخان غنیف که
بیشتر به حلول و با امتیاز پهلو اینجا نزدیک بود و در حالت چرخش یافتن فکر میکنم که حرکتی انجام داده او را داوران حلال بهاگذاری کردند. عزت خداییوف مربی که شاگردان زیادی را در این راه تربیت کرده است و همراز رجبوف روی گلیم برآمد و به خاطر به میدان حاضر نشدن محمد شفیع امینوف مستقیما غالبیت به او داده می شود و او به مرحله بعدی می رود. جفتی نوبتی روی گلیم برآمدند. شهرزاد امینوف با تویچیبک شریفوف. تویچیبک با یک تک سفید است و شهرزاد باشد با یک تک سبز. تویچیبک از دسته دوشنبه 2 و شهرزاد از دسته شهر و ناحیه های توبه مرکز هنرنمایی کرده ایستادند. حرکت های هر دو تا این لحظه ها خوب چشم می رسد. هنرنمایی فوق‌العاده تویچیبک شریفوف را ما بیشتر در گشتین های میدانی بسیار شاهد گشته ایم و اینجا ببینید که چگونه عکس الحمله را به کار میگیرد. تویچیبک و امتیاز پهلو به حرکتی انجام داده او بهاگذاری کرده می شود. حالت تکرار رو توجه میکنیم که چگونه عکس الحمله را تویچیبک شریفوف انجام داد. فکر میکنم که امتیاز بدن است اینجا، امتیاز پهلو نه بلکه امتیاز بدن باید بهاگذاری کرده شود و این را داوران بهتر و خوبتر میدونند و تفتیش میکنند که در آن حالت امتیاز چی بود. فردوس نسیموف و ما نشان داده می شود پهلوانی که در گشتین ملی و گشتین کرش ما هنرنماییش را بسیار مشاهده میکنیم. نفری که در وزن تا 100 کیلوگرم او هنرنمایی میکند و اینجا هر دو انتظار قرار داوران میشوند. بار دیگر این حالت به ما نشان داده می شود بله همینطور برطرف کرده می شود امتیاز پهلو و بدن بهاگذاری می گردد. طوری که قید کردیم حرکتی انجام داده این جفت، حرکتی انجام داده تویچیبک شریفوف و امتیاز پهلو نزدیکی نداشت. از همین خاطر حرکتی انجام داده او را بدن بهاگذاری کردند. حرکتی نوبتی از جانب تویچیبک شریفوف اینجا انجام داده می شود ولی کوشش دویم باره او بعد از امر داور بود که امتیاز بهاگذاری نمی گردد. دیگر بار اثر زانون می نشیند تویچیبک. یک امتیازی بدن باز برایش داده می شود و با دو امتیازی بدن اکنون پیشرفتی را در اختیار دارد.
تویچیبک فشارها را در برابر شیرزاد زیاد میکند و شیرزاد هم به خاطر به دست آوردن امتیاز حرکت کرده ایستاده است. و شاید حرکت های انجام داده تویچیبک را که پیوسته حرکت میکند داور به نوبت گیرد، چون که در صورت کمکاری و شیرزاد آگاهی نشان داده می شود. حرکت های پای در پای تویچیبک و یک اصول معمولی که او دارد سر زانو نشسته پرتافت انجام میدهد. اینجا به ما بیشتر با همون اصول حرکت هایش نشان داده می شود. به خاطر از مرکز میدان بیرون شدن به تویچیبک آگاهی اول رو نشان می دهند با 2 امتیاز بدن و 1 آگاهی برتری جانبی تویچیبک شریپوف است. آزمایی ادامه می‌یابد. تلاش‌های دیگر باره تویچیبک را مشاهده میکنیم که نتیجه به بار نمی‌آورد. شیرزاد به خاطر بسیار حرکت خوب رو اینجا دیگر باره تویچیبک نشان می‌دهد. فاول جانبی تویچیبک شریپوف است. شماره امتیازهای او 3 بدن را اینجا تشکیل می‌دهد. تویچیبک شریپوف ببینید که چگونه حرکت عالی را انجام داد و با امتیاز کامل حلال غالبیت را صاحب می شود. حرکتش بسیار سری وقتی و بسیار دیدنی بود که دیگر امکانیت برای رقیب در میان نگذاشت. توجه میکنیم به حرکتی انجام داده تویچیبک شریپوف در حالتی که کار را خاتمه بخشید و به این نیروسنجی نقطه گذاشت. اینجا حرکت تویچیبک شریپوف، حرکت هایی که در جریان این نیروسنجی انجام داد به ما نشان داده می شود. بسیار پرتافت خوب و دیدنی از جانبی او. همینطور یکی از پهلوانان شناخته و ارزنده رحمت الله بیگ فرهادوف با رقیبش فضلالدین یونوسوف نیروسنجی را آغاز نمودند. تا این دم هنرنمایی رحمت الله بیگ را ما در وزن تا 78 کیلوگرم بیشتر توجه میکردیم و ببینید که چگونه حرکت سری وقتی و دیدنی رحمت الله بیگ فرهادوف اینجا انجام یافت که
امتیاز پهلو بهاگذاری کردند. دیگر باره حرکت های فرهادов رو توجه میکنیم که برای رقیب مشکلی ایجاد میکند. فضل‌الدین احساس کرده است که رقیبی ارزنده است و خود را از حرکت های پای در همی رحمت الله بیگ کنار میگیرد و دیگر باره رحمت الله بیگ میخواهد که امتیاز بدن پایزنی بسیار هم دیدنی از جانبی او صورت گرفت. پهلو بهاگذاری کرده می شود. همینطور دو امتیاز پهلو رحمت الله بیگ فرهادов را غالب میگرداند و او با آسانی این مرحله را پشت سر میکند. تیمور رحیموف جایزه‌دار بازی‌های المپیک پاریژ 2024 در اکران‌های ما و شما بود که اینجا پایگیری نیروسنجی‌های پهلوانان است و رقابت‌های این مسابقه را پایگیری می‌کند. جفت نوبتی ابرانی بگیجان با رؤوف فیض‌اللهیف و میدان تکلیف شدند. حرکت های ابرانی بگیجان و ما نشان داده می شود که کوشش هایش بیشتر به چشم می رسد، حرکت هایش خوبتر است. دیگر باره با همان شکلی که حرکت می کند حرکتی انجام داده ابرانی بگیجان را بدن بهاگذاری کرد داوری این نیروسنجی. کوشش های ابرانی بگیجان ادامه می‌یابد. حرکت هایش تا این لحظه ها خوب است و دیگر باره موقعیت میگیرد. حرکت بسیار هم خوب رو اینجا ابرانی بگیجان انجام میدهد. پهلو
баҳугзорӣ карда мешавад. ҳаракати анҷомдодае ва акнун бо як имтиёзи паҳлӯ ва як имтиёзи бадан пешсафӣ бар суди ӯ аст ва рауф файзуллоев ҳам кӯшишҳоро зиёд мекунад, чунки бартария ҷониби рақиб аст ва аз ҳисобе ки нодуруст ҳаракат кард ба огоҳӣ нишон дода мешавад аз ҷониби самандари маҳмадӣ, довари дараҷаи байналмилалӣ ки рақобати ин ҷуфтро ҳакамӣ карда истодааст. ибронӣ ҳаракат мекунад. танҳо вобаста аз пешсаф буданаш кӯшиш карда истодааст ки қабл аз вақти ба анҷом расидани вақти нерӯсанҷӣ пирӯз шавад. пешсафӣ ҳамону ҷониби Иброни Бегиҷон аст ва бо як имтиёзи паҳлӯ ва як имтиёзи бадан ӯ пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст. рауф инҷо талошҳоро зиёд мекунад ва ӯро мебояд ки чунин ҳаракатҳо ва анҷом додани усулҳоро зиёд кунад, чунки рақиб пешсаф аст ва дар сурати ба анҷом расидани вақт ӯ шикаст мехӯрад. ба хотири нодуруст ҳаракат кардан ба Иброни Бегиҷон ҳам огоҳӣ нишон дода мешавад. нерӯсанҷӣ ин ҷуфт як рақобате ба ҳисоб меравад ки бисёр ҳам рақобати ба қавле дилгиркунанда аст, чунки аз ҷониби ҳарду мо ҳеҷ ҳаракат ё усулҳои хубтару беҳтарро шоҳид намешавем. танҳо дар лаҳзаҳои аввали қуввозмӯӣ ҳаракати беҳтаре ки Иброни Бегиҷон нишон дода буд, як имтиёзи паҳлӯро ба бор овард ва дар идома дигар талошову кӯшишҳои ҳарду бенатиҷа пушти сар шуда истодааст. 1 дақиқаю 23 сония то анҷоми вақти ин қуввозмӯӣ боқӣ мондааст ва инҷо доварон ҳам бо якдигар машварат мекунанд атрофи огоҳии сеюм ҷониби Рауф Файзуллоев. ҳамин тавр огоҳии сеюм ба Рауф Файзуллоев нишон дода мешавад ва ғолибият насиби Иброни Бегиҷон мегардад. ҳамин тавр ӯ роҳашро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор мекунад ки дар рақобати баъдӣ бо Раҳматуллобек Фарҳодов рӯи гилем мебарояд.
рақобати охирини ин вазн дар марҳилаи аввал миёни Рустам Раҷабов бо Зиёратчо Бекназарзода ҷараён дорад. Рустам Раҷабов бо яктаки сафед аст ва рақибаш бошад бо яктаки сабз. огоҳӣ ба Рустам инҷо нишон дода мешавад ба хотири ҳаракати нодуруст. яке аз нафароне ки дар ин вазн муддаӣ ба ҳисоб меравад ин Ҳақназар Назаров аст ки ба мо нишон дода мешавад ки чӣ гуна баъд аз ҳар як нерӯсанҷӣ худро омода месозад ба рақобатҳои баъдӣ дар баробари ин чеҳра. нафарони дигар ҳам дар вазни 86 кило муддаӣ ба ҳисоб мераванд. наврӯз Каримзод бо Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов ҳам ду нафаре ки яке дар вазни то 78 килограмм ва дигаре дар вазни ҷамъи 95 килограмм ёни сангин вазно аст. ба мо ҷараёни омодагиҳои онҳо нишон дода мешавад ва барои якдигар маслиҳат медиҳанд ё ин ки ба қавле он лаҳзаҳои ҷолибе аст ки миёни якдигар машварат мекунанд. ва идомаи нерӯсанҷиҳоро пайгир мешавем ки рақобати Рустам Раҷабов бо Зиёратчо Бекназарзода ҳамоно идома ёфта истодааст ва рақобати ин ҷуфт то ҳол бенатиҷа пушти сар мешавад. ҳаракатҳои ҳарду бисёр ҳам хастаҳолона онҳо рақобат мекунанд, чунки ҳеҷ ҳаракат ё ин ки усули беҳтари онҳоро мо мушоҳида намекунем. ҳаракат аз ҷониби Рустам буд ва Бекназарзода ҳам аксулҳамларо ба кор гирифт. як имтиёзи баданро соҳиб мешавад ва нерӯсанҷиро идома медиҳанд. рақобат ҳамоно бо бартарияти як имтиёзи бадан ҷониби Бекназарзода Зиёратчо сурат гирифта истодааст. кӯшишҳои Рустам барои баробар кардани натиҷа аст. барои рақиб фишор меорад. то анҷоми ин нерӯсанҷӣ вақт ҳам ҳоло зиёд аст ва ҳар дуро мебояд ки барои ғолиб гаштан дар ин нерӯсанҷӣ хубтару беҳтар ҳаракатҳоро анҷом бидиҳанд.
غالب این جفت را جهانگیر یوسفوف از دسته دوشنبه یک در دور بعدی انتظار است و بکنظر زاده دیگر بار حرکت میکند. فشارها را رستم خوجایف زیاد میکند و کوشش‌هایش به خاطر آن است که رقیب را از گلیم بیرون برارد و آگاهی نوبتی برای او به خاطر فشار آوردن برای رقیب اینجا نشان داده شد. یک امتیازی بدن همانو در حالی که تقدیر این آزمایی را حل میکند. زیارتچو بگنظر زاده یک امتیازی بدن دارد و رقیب باشد به خاطر نادرست حرکت کردنش هم تنبیه و هم آگاهی برایش نشان داده شده است. ثانیه های آخری وقتی آزمایی ثانیه های به شمار و همین طور وقت به انجام می رسد و با برتریت یک امتیازی بدن زیارتچو بکنظر زاده غالب می گردد. اکنون او را در دور دوم جهانگیر یوسفوف انتظار است و این رقابت آخرین در این مرحله به حساب می رفت. جهان پهلوان سید مومین رحیموف که این مسابقه به خاطر گرامی داشتی او است روی اکران های ما و شماست. نفری که اولین شده در قهرمانی جهانی سامبو برای تاجیکستان نشان طلا به دست آورده است. در وزن تا 86 کیلوگرم رقابت های دور دوم آغاز می شود. حقنظر نظرов این چهره که قید کردیم در قهرمانی جهانی گشتنگیری با گرفتن نشان طلا دست یافته بود. در دور اول به خاطر به میدان حاضر نشدن رقیبش مستقیما غالبیت بر او نشان داده شد و در دور دوم اکنون با غفوروف بختیار حرکت های بختیار رو اینجا مشاهده میکنه و حقنظر با همان اصول معمولی که دارد میخواهد که یک پرتافتی دیدنی رو انجام بدهد. کوشش های حقنظر پایزنی او رو ما
مشاهده نمودیم و داور اشاره کرد که در اینجا چیزی نیست و آزمایی دومه یافته شده است. موقعیت خوب جانب حق نظر نظرف است. کمکاری بختیار غفورов رو به نوبت میگیرند. برایش آگاهی نشان داده می شود و دیگر باره کوشش های هر دو را مشاهده میکنیم که حق نظر فشارها را زیاد میکند. هر دو موقعیت میجویند، حرکت میکند حق نظر نظرف. رقیب هم مبارزه ارزنده نشون میده. تیمور رحیمov جایزه‌دار بازی‌های المپیک پاریژ 2024 پهلوان شناخته تاجیک روی اکران‌های ما و شما بود. سبقت‌ها در همه وزن‌ها بسیار خوب جریان دارد و مخصوصا در این وزن مدعیان خیلی زیاده. طوری که قید کردیم حق نظر نظرف، رحمت الله بیگ فرهادov، همروز رجبov، تویچیبک شریفov و چندین نفران دیگر برای به دست آوردن جایهای افتخاری در این وزن مدعی به حساب می‌روند. فشارهای حق نظر نظرف بالاخره برای رقیب تنبیه هم اینجا نشان داده می شود. آزمایی را ادامه میدهند. حق نظر نظرف با بختیار غفورov. بختیار حرکت میکند. موقعیت خوب برای حق نظر. از حمله ها و یا اینکه حرکت های پای در همی حق نظر نظرف رقیب کناره‌جویی میکند و سمندر محمدی کمک داوران را نزد خود دعوت میکند و شاید اطراف آگاهی سیوم اینجا به موافقه رسند. در صورت آگاهی سیوم برای بختیار غفورov نشان داده شدن حق نظر نظرف غالب می شود و بختیار باشد از ادامه نیروسنجی ها به نصیب می ماند. همینطور آگاهی سیوم برای بختیار غفورov نشان داده شد و غالبیت نصیب حق نظر نظرف می شود و او روحش را به مرحله بعدی هموار می کند.
جفتی نوبتی روی گلیم اومدن. ارنظرف محمدامین با بهادور فردوسی بهادور. محمدامین از دسته دوشنبه یک است و بهادور باشد از دسته دوشنبه دو. تلاشای فردوس اینجا بر در لحظه اول جریان گرفت. سعید جمالعلی مردانوف اینجا روی اکران های ما و شماست. اهدیه مومینووا نفرانی که در چنین مسابقه ها چندین مرتبه اشتراک کردند، چندین مرتبه جای های نمایان رو هم به دست آوردند و همکنون توجه دارند رقابت های پهلوانان جوان امید بخش کشور را پازمایی ادامه می‌یابد. در نظر محمدامین در دور اول غالبیت را به دست آورد، توانست که جمشید تاشف را ناکام بسازد و رقیبش باشد فردوسی بهادور در دور اول آزاد بود و محض نیروسنجی را از این مرحله آغاز نمود. کوشش ها همانو به نتیجه باقی میماند. یک دقیقه پشت سر می شود از رقابتیان ها. در تا حال برای هر دو میسر نمی شود که صاحب امتیاز شوند. پایزنی های فردوس جانب رقیب است. حرکت ها و کوشش های ارنظرف هم بد نیست و برای یکدیگر امکانیت نمیدهند. و باید قید نماییم که کوشش و تلاش های ارنظرف در رقابت قبلیش هم خوبتر به چشم رسید. حرکتی انجام داده این جفت را دیگر باره داوران دیده میبرویند. حالتی که سراول حرکت از جانب ارنظرف صورت گرفت و عکس الحمله را فردوسی بهادور انجام داد و فکر میکنم که امتیاز بدن اینجا باید داده شود. اما داوران خلاصه نهایی را نبرآوردند اطراف اصول انجام داده محمدامین و فردوس. دیگر باره به ما نشان داده می شود. اشاره می گردد که آنجا چیزی نبود و رقابت ادامه می یابد، چون که هر دو هم در برابر یکدیگر حرکت امتیازآور را انجام دادند و حالتی است که داوران خوبتر و بهتر میدونند. در خلاصه گیری آنها این بود که به کسی امتیاز داده نمی شود. ادامه نیروسنجی، موقعیت خوب برای محمدامین. بسیار دیدنی و بسیار جالب. امتیاز حلال برای محمدامین ارنظرف. غالبیت نصیبی او می شود. بسیار سری وقتی بسیار خوب استفاده کرد. حالتی به میان آمده را و پیروزی به دست آورد. غلبه دوم خود را در این مسابقه ها به قید می گیرد.
جفتی نوبتی روی گلیم برآمدند. مصطفی غنیف با یک تکی سفید است و رقیبش اولوغبek قاسیموف باشد با یک تکی سبز. اولوغبek در دوره اول آزاد بود، نفری که از دسته خطلون یک نرنمایی کرده ایستاده است و مصطفی باشد در دوره اول. توانسته بود که شمس‌الدین ولیف را شکست بدهد. آگاهی برای اولوغبek قاسیموف نشان داده می شود. تلاش‌های مصطفی غنیف و موفق هم می شود. موفق می شود که با یک حرکت جذاب و دیدنی پیروزی را صاحب شود و این غالبیت دومی او بود که راهش را به مرحله بعدی هموار میکند. نوارهای تکراری را توجه میکنیم که چگونه در سطح عالی این اصول را انجام داد مصطفی غنیف. شاید قلندر و گشتنگیر بانویی که در قهرمانی جهانی گشتنگیری و گرفتن نشان نقره دست یافته بود. جفتی نوبتی به گلیم دعوت کرده می شوند. امروز رجبوف با رقیبش سنت الله اکراموف. امروز رجبوف از دسته ولایتی سوخت و رقیبش باشد از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز است که انتظار به میدان آمدن این چهره ها هستیم. اینجا امروز رجبوف اما نشان داده می شود که برای نیروسنجی ها آمادگی میگیرد و عین حال او باید به میدان حاضر شود. همینطور امروز رجبوف با سنت الله اکراموف روی گله میبرویند. امروز رجبوف از دسته ولایتی سوخت با یک تکی سفید است و رقیبش باشد از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز با یک تکی سبز. نیروسنجی آغاز می‌یابد و قبل از آغاز آزمایی دستفشاری میکنند. در لحظه های اول آزمایی هر دو تلاش کرده ایستادند که از هنر یکدیگر باخبر شوند و در ادامه در صورتی که یکدیگر را می آموزند بعدا تلاش میکنند که چگونه اصول ها رو در برابر رقیب انجام بدهند.
талошои Сунатулло ва ҳамроз Раҷабов аксулҳамларо ба кор гирифт. имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ карда мешавад. ҳаракати анҷом додаи ҳамроз Раҷабов пешсафиро дар ихтиёр мегирад. ба Сунатулло бошад барои баробар кардани имтиёзи аз даст рафта кӯшиш карда истодааст. ҳамоно барои рақиб ҳамроз Раҷабов фишор меорад. новобаста аз он ки бо як имтиёзи паҳлӯ пешсаф аст, ҳаракат карда истодааст ки дигарбора соҳиби имтиёз шавад. акнун ҳамроз бештар дар ҳолати дифоъ кардан аз ҳамлаҳои рақиб сабқатҳоро идома мебахшад. чуно пешсаф аст ва дар сурати ба анҷом расидани вақт ин пешсафи ӯро ғолиб мегардонад. фирдавс Насимов, Сомон Аламов, Алиҷон Сафаралиев, Зариф Назриев ва чандин чеҳраҳои маъруф дар гӯштини миллӣ, гӯштини ҷудо ва гӯштини самбо канори якдигар нишаста сабқатҳоро пайгирӣ карда истодаанд. рақобати ҳамроз Раҷабов бо рақибаш ҳамоно бо ҳамон натиҷа ҷараён дорад. фишорҳои ҳамроз Раҷабов ва довар ишора кард истед. аз нав ҳаракатҳоро ба миён мегузоранд. хузмои идома меёбад. лаҳза ба лаҳза вақт ҳам пушти сар шуда истодааст. Сунатулло як ҳаракатро дар ҳоли анҷом додан мехост иҷро кунад ва барояш муяссар намешавад ки дар баробари рақиб он чизе ки мехоҳад то ба охир ба анҷом расонад. як пойзани бисёр ҳам саривақтӣ буд аз ҷониби ҳамроз Раҷабов. имтиёзи дуюми паҳлӯ ки ғолибияти софро насиби ҳамроз Раҷабов мегардонад.
توجه میکنیم به حالتهای تکراری که چگونه در دو حالت به میان اومده. همروز رجبов صاحب امتیاز شد و غالبیت را به دست آورد. تویچیبک شریفов با میزراب ولیف نیروسنجی را آغاز کردند. حرکت های تویچیبک در لحظه های اول، کوشش هایش برای به دست آوردن امتیاز در لحظه های اول خوب آغاز یافت و امتیاز اولین این آزمایی را میزراب ولیف صاحب شد. حرکتی انجام داده او را بدن بها گذاری کردند. حرکت های میزراب زیاد می شود و تویچیبک هم فشارها را زیاد میکند چون که پیشرفت جانبی رقیب است. سر زانو نشسته یک حرکت دیگر را تویچیبک اینجا انجام داد. در حالی که پیشرفت جانبی میزراب ولیف است، تویچیبک را میباید که بهر کسب کردن امتیاز و برابر کردن نتیجه تمامی مهارتش را نشان دهد. نتیجه رو برابر میکند. تویچیبک شریفov صاحب امتیاز بدن میشود و اکنون رقابت جالب شدن میگیرد چون که نتیجه باز برابر است و میزراب جهت دیگر باره پیشرفت شدن باز حرکت میکند. تویچیبک میتواند که قبل از انجام وقت غالب شود. ثمرناک استفاده میبرد حالتی به میان آمده را و غالبیت را به دست میآورد. رحمت‌الله‌بک فرهادov با رقیبش سعید مومین شریفزاد نیروسنجی را آغاز کردند. رحمت‌الله‌بک در دوره اول توانست که فضل‌الدین یونسов را شکست بدهد
و شریفزاد سعید مومین شریفزاد باشد. در دوره اول آزاد بود و رقابت ها رو از این مرحله آغاز میکند. برادر فرهاد رحمت الله بیگ فرهادov، محمد فرهادov اینجا برای رحمت الله بیگ مصلحت میدهد که چگونه مبارزه برد. آگاهی و سعید مومین شریفزاد نشان داده می شود. تلاش زیاد می شود. رحمت الله بیگ کوشش کرده ایستاده است که اصول ها را انجام بدهد و سعید مومین باشد از حرکت ها و اصول های رقیب خود را کنار می گیرد. موقعیت خوب برای رحمت الله بیگ. حرکت اینجا لازم می آید برای هر دو. از نو حرکت ها را و میان میگذارند و اینجا سعید مومین حرکت خوبی رو انجام داد. حرکتی انجام داده سعید مومین شریفزاد رهاگذاری کرده نمی شود و رحمت الله بیگ با همان شکل حرکت انجام می دهد که حرکتی او را بدن بهاگذاری می کنند. سعید مومین هم در حال تلاش است که امتیازی از دست رفته را جبران کند. فشارها را زیاد میکند رحمت الله بیگ فرهادov و طوری که قید کردیم قبلا او در وزن تو 78 کیلوگرم رقابت میکرد و اکنون رو در وزن تو 86 کیلوگرم و در این مسابقه دیده ایستاده ایم که هنرنمایی خوب کرده ایستاده است. هنر و مهارت بسیار هم ارزنده دارد.
ادامه نیروسنجی و همونو با یک امتیازی بدن پیشرفت جانب رحمت الله بیگ فرهادوف است. دقیقه آخر قوه آزمایی تلاش‌ها زیاد است، فشارها هم خوب به چشم میرسد از جانب او. نوبسته از آن که پیشرفت جانب رحمت الله بیگ است، فشارهای زیاد را از جانب او مشاهده میکنیم، چون با این امتیازی به دست آورده بدن خود را قناعتمند کردنی نیست و حرکت کرده ایستاده است که امتیازهای دیگر را هم به دست بیارد. ثانیه های به شمار باقی مانده است. همین طور وقت به انجام می رسد و با یک امتیازی بدن رحمت الله بیگ فرهادوف در دور دوم هم غالب می شود و به مرحله بعدی می رود. ابرانی بیگ جون در رقابت دور دومش هم به خاطر به میدان حاضر نشدن اکمل مرادوف مستقیما غالبیت را به دست می آورد و این پیروزی دومی او در این مسابقه به حساب می رود. محمد مراد عبدالرحمنوف با فاروق صابرов روی اکران های ما و شما هستند. دو چهره که شاگردان زیاد را در این راه آماده کردند و دوران روی گله هم در این گله عوض کرده شد. شمس‌الدین رحمتوف دواری درجه جمهوریوی رقابت رستم رجبوف رو
мазарат рақобати Зиёратшоҳ Бекназарзодаро бо Ҷаҳонгир Юсупов ҳакамӣ мекунад. нерӯсанҷӣ оғоз ёфт. талошҳои Ҷаҳонгир Юсупов аст дар лаҳзаҳои аввали қувозмоӣ. фаррух собиров барои шогирдаш Ҷаҳонгир Юсупов маслиҳат медиҳад ки бештар аз ҳолати гиребони рақиб ҳаракатҳоро анҷом бидиҳад. бекназарзода дар даври аввал ғолибиятро бар муқобили Рустам Раҷабов соҳиб шуд ва Ҷаҳонгир бошад нерӯсанҷиҳоро маҳз аз ин марҳила оғоз кард. дар даври аввал ӯ озод буд. фишорҳоро зиёд мекунад Ҷаҳонгир. талошҳои ҳарду хуб ба чашм мерасад, вале дар ин ҷо танҳо ва танҳо иҷроиши усулҳо намерасад. ҷаҳонгир фишорҳоро барои рақиб зиёд мекунад. ҳаракати ӯ бенатиҷа аст. талошҳои ҳарду то ҳол натиҷа ба бор наовардааст ва Зиёратшоҳ ҳам кӯшиш мекунад ба хотири ба даст овардани имтиёз ва пешсаф шудан. Зиёратшоҳ фишорҳоро зиёд карда истодааст ва як огоҳиро ҳам ба Ҷаҳонгир Юсупов оварон нишон доданд. идомаи қувозмоӣ ҳарду аллакай дар чеҳраҳояшон хастагӣ ба назар мерасад. ҳарчанд талошҳо дида мешавад, вале кӯшишҳояшон натиҷаовар нест то ҳол. Зиёратшоҳ ҳаракат мекунад ва ҳамин тавр тариқи имтиёзи ҳалол Бекназарзода Зиёратшоҳ ғолибиятро ба даст меорад. ҳамин тавру дар даври дуюм ҳам ғолибият ба даст овард ва ба марҳилаи дигар роҳашро ҳамвор мекунад. дар марҳилаи баъдӣ ӯ бо Иброни Бегиҷон дидор анҷом хоҳад дод. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна аксулҳамларо ба кор гирифт
бекназар зод аз юрачо ва пирӯз ҳам гардид. парафшони парчами Тоҷикистонро инҷо мушоҳида мекунем. ки аз ҷониби наврасон инҷо парафшон гашта истодааст. рақобати навбати миёни ҳақназар Назаров бо Муҳаммадамин Эрназаров оғоз гардид. талошову кӯшишҳои ҳақназарро инҷо мушоҳида мекунем ва Муҳаммадамин ҳам талошҳоро барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои баъдӣ бо ҳақназар Назаров идома медиҳад. ҳар ду дар ду давр ғолибият ба даст оварданд ва рақобати сеюми ин ҷуфт ба ҳисоб меравад. талошҳои ҳар ду барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ идома дорад. ҳаракатҳои ҳақназар паҳлавони умедбахши тоҷик ҳам қаҳрамони ҷаҳон ва ҳам қаҳрамони осиё аз ин риштаи варзиш ба ҳисоб меравад. ҳақназар Назаров мавқеияти хуб барои Эрназаров инҷо ба миён омадааст, вале наметавонад то ба охир ин ҳолатро истифода барад. фишорҳо аз ҳар ду ҷониб хуб ба назар мерасад. ҳам ҳақназар ва ҳам Эрназаров Муҳаммадамин бисёр рақобати хубро ба миён гузоштанд. мавқеияти хуб барои ҳақназар. ҳаракат мекунад ҳақназар Назаров. огоҳӣ ба Муҳаммадамин Эрназаров нишон дода мешавад ба хотири камкориаш.
چون مشاهده میکنیم اغنظر نظرов پیوسته تلاش کرده ایستاده است برای انجام دادن اصول ها و ایرنظرов باشد بیشتر در حالت دفاع کردن رقابت کرده ایستاده است. ادامه آزمایی ایرنظرов حرکت میکند. موقعیت خوب برای اغنظر نظرов و ببینید که ایرنظرов هم میخواست که در اینجا عکس الحمله را نشان بدهد. امتیازی بدن برای اغنظر نظرов نشان داده شد. و دقیقه آخری آزمایی هم پشت سر شده ایستاده است. کمتر از یک دقیقه دیگر این جفت در اختیار دارند برای به دست آوردن امتیازها. ایرنظرov تلاش کرده ایستاده است که امتیازی از دست رفته را جبران بکند. برای برابر کردن نتیجه تلاش کرده ایستاده است. به اغنظر نظرov هم آگاهی نشان داده می شود. شماره آگاهی ها برابر است ولی اغنظر یک امتیازی بدن دارد. از این رو یک امتیازی بدن برای ایرنظرov اینجا نمی رسد برای غالب آمدن و فشارها را زیاد می کند. ثانیه های به شمار تا انجام نیروسنجی. همینطور وقت به انجام می رسد و اغنظر نظرov با یک امتیازی بدن در رقابت این مرحله هم پیروزی به دست می آورد و به مرحله بعدی می رود. میکروفون یک علی را تیار کنید. بچه ها با منتر میکپن. وقتی ها کارو بچه ها با منتر میکپن آوردن. تبلیغگاه را با منتر میکپن برآمدن. رفته موسیقی برادر
موسیقی رفت. الان موسیقی را اکادمی برایم سخنرانی می‌شود. سلام و درود رحمت موسیقی موسیقیستو حقیقتی سلام و درود ماهیت همین چهاربینی را گپاشون می‌روم. دعوت میکنن مهمانا که رفتن ایستادن دعوت میکنن کمان دارن. همین بچه‌ها را دستا میگیرن همین تحتی همین موسیقی اینجا هیچ نیست. همین طرف میدونن داورا را میدونن. داورا همچنان باید راست باشن. موسیقی رفت دستا را دعوت میکنن. برابر موسیقی رفت دستا در آمده. موسیقی رفت اکیم همین موسیقی آمدن. بختیار تشتر رفتن. پیشی چی خطی رفت کردن. شید خطیار نمیچسبه. بچه جانا نمیچسبه. بالا برداری خواهد ستوسکی بعد که آمدن دستا ایستادن سخنرانی ها میرود. سخنرانی ها تمام میشود. سرودی ملی میرود. گیمنی فدراسیا میرود. فیلم میرود. حکیم جان بعد از فیلم رقص میرود. همین وقتی رقص سر شد کرامت الله فتی بختیار بچه ها تبلیغگاه را پوشانگر ماندن مانده. تبلیغگاه را گشته مانده. نقاطیده خوش رو تبلیغگاه را مانده. انکو آمدیم جوان قطار بیا یکم پشتنم خراب کرد برا بین بچه برا سهی برا سفید روی که این طرف کتی بودا بچه جان نه اون بچه کلانه بچه مایدان برا بسه روزی نچسب یکی کرده نچسب بچه جان آخران برا آخران اولا برا بچه های باین نمجا خوب هر کس پرش رفت و گوشتیم که در جای گفتگی من سر نکنیم رفتیم کجا دادیم تو دیم ایجا بیو بچه دیم بوداو ایجا سیو اولاو دا ایجا اولاو دا میره نه بچه اولاو برا شما کجا میره تو موبایل بودو اولاو جا تو موبایل دا بسید چهره‌های سرشناس گشتین جودو، گشتین ملی گشتینگیری، گشتین سامبو و از دیگر نمود گشتین‌ها پیگیر رقابت‌ها هستند. شهباز سعید ابراروف هم کنار خورشید مجیدوف نشسته. اطراف برگزار شوی این مسابقه ها با هم صحبت میکنند که او نیز در مسابقه ها در وزن 65 کیلو هنرنمایی میکرد. پهلوانی وزن 60 کیلوگرم معرفی میشوند. رقابت آغاز می شود. قبل از آغاز آزمایی هر دو دست فشاری میکنند. ایدیبک امیرشو نفره که توانست یکی از مدعیان اساسی را در این نیروسنجی ها از صدی راه دور کند. مصنف محض از دست ایدیبک امیرشو شکست خورد. نفره که یکی از مدعیان اساسی برای به دست آوردن نشان طلا در این وزن به حساب می رفت.
میرزاشویف فراروم هم از دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان هم اکنون تلاش کرده ایستاده است در برابر ایدیبک امیرشاه. برای یکدیگر فشار میارند حرکت های میرزاشویف. نیروسنجی دوما می‌یابد. کوشش های میرزاشویف و ایدیبک امیرشاه حرکت میکنند. نزدیک بود برای کسب امتیاز اولین در این نیروسنجی ایدیبک و از نو حرکت ها را ادامه میدهند. هر دو تلاش برای کسب امتیاز دارند. حرکت از جانب فراروم بود اینجا. حرکت بسیار خوب را ایدیبک امیرشاه انجام میدهد و همینطور امتیاز پهلو را صاحب می شود. پیش صف می گردد. وقت حالا زیاد است. از این رو هر دو رو می باید که برای در ادامه هم رقابت ارزنده نشان دادن تلاش نمایند. سبقت ادامه می‌یابد. هر دو موقعیت می‌جویند. فراروم تلاش برای برابر کردن نتیجه رو دارد. ایدیبک یک حرکت دیگر رو انجام داد. هرچند حرکتش امتیازآور نبود ولی به هر صورت فعالانه مبارزه برده ایستاده است. نوبسته از آن که ایدیبک پیش صف است با یک امتیاز پهلو. فشارها و حرکت‌ها از جانب او زیادتر به چشم می‌رسد. آزمایی را ادامه می‌دهند. حرکت ایدیبک امیرشاه و فعالی او باعث بران شد که برای فراروم آگاهی اول را هم نشان دهد. داور این قوه آزمایی داور درجه بین المللی دلشادزاده علیبک. حرکت ها به نتیجه است و فراروم رو می باید که حرکت های نتیجه آور و فشارهای بهتر و خوبتر رو در برابر رقیب نشان بدهد، چون پیشرفت جانبی رقیب است و در صورت به انجام رسیدن وقت پیروزی نصیبی او می شود. ادامه می یابد سبقت این جفت. همانا تلاش‌ها از جانب ایدیبک امیرشاه. نزدیک بود برای دیگر باره امتیاز به دست آوردن ایدیبک. حرکت ها را زیاد میکند. فراروم هم بهری به دست آوردن امتیاز کوشش کرده ایستاده است. ادامه نیروسنجی و حرکت های دیگر باره این جفت را توجه میکنیم. میرزاشویف تلاش را زیاد میکند.
намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. мавқеияти бисёр хуб буд барои Фарорум. барои Идибеки Амиршоҳ акнун аз ҳисоби камфаъол буданаш огоҳӣ нишон дода мешавад. шумораи огоҳиҳо 1-1 аст ва Идибеки Амиршоҳ бошад бо як имтиёзи паҳлу пешсафиро идома медиҳад. сари зону нишаста ҳаракат кардани ӯ ҳам наздик бар он буд ки корро дар ин ҷо хотима бахшад, вале Мирзошоев тавонист ки аз ҳаракати анҷом додаи ӯ худро дифоъ кунад. лаҳза ба лаҳза вақт коҳиш меёбад. аз ин рӯ Мирзошоевро мебояд ки дигар таваккалро ба кор гирад. Идибеки Амиршоҳ сари зону нишаста боз ҳаракат мекунад ва ҳаракати анҷом додаи ӯ имтиёзи бадан баҳогузорӣ мегардад. лаҳзаҳои поёнии вақт аст. ва ҳамин тавр Идибеки Амиршоҳ ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ меёбад ва Фарорум Мирзошоев бошад мустақиман мақоми сеюмро дар вазни то 60 килограмм ба даст меорад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна як рақобати мушкилро дар баробари якдигар Идибеки Амиршоҳ ва Фарорум Мирзошоев ба миён гузоштанд. дар лаҳзаҳои аввали қуввозмоӣ Идибек соҳиби имтиёзи паҳлӯ гардид дар ин ҳолат ва тавонист ин натиҷаи ба дастовардааш пирӯзии ӯро таъмин кунад. рақобати марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 65 килограмм. Муслимбек Каримов ҷоизадори чемпионати ҷаҳон аз куштини кураш ва ҳамчунин ҷоизадори чемпионати ҷаҳон миёни наврасон Ёсин Бобокалонов ба майдон ҳозир мешаванд. ҳар ду аз дастаи душанбе ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳар ду дастаи душанберо муаррифӣ мекунанд. Муслимбек Каримов бо як таки сафед аст ва Ёсин Бобокалонов бо як таки сабз. муборизаи ҳар ду барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ оғоз меёбад. кӯшишҳои Муслимбек Каримов дар лаҳзаҳои аввали қуввозмоӣ. ҳаракат аз ҷониби Ёсин Бобокалонов. агар Ёсин он мактаби бузурги бародараш Эмомалӣ Нуралиро ба даст гирифта бошад, он таҷрибаи ғании бародарашро агар ки дар баробари якдигар тамринҳо анҷом медиҳанд, барои худ
самаранок истифода бурда бошад, метавонад ки дар баробари ин рақиб, дар баробари Муслимбек Каримов ҳунарнамоии арзандаро нишон бидиҳад. талошо аз ҳар ду ҷониб аст. ҳар ду ҳам арзанда ҳастанд барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ, вале яке бояд ба марҳилаи финалӣ биравад. аз ин рӯ талошҳои ҳар ду барои касб кардани имтиёзҳо. Муслимбек ҳаракат мекунад ва Ёсин Бобокалонов инҷо имтиёзи паҳлӯро соҳиб мешаваду пешсаф мегардад. наворҳои такрориро доварон таваҷҷӯҳ мекунанд ва ҳаракати анҷом додаи Ёсинро дида мебароянд ки дар ин ҷо имтиёзи паҳлӯ ҳаст ё ин ки не. хулосаи доваронро интизор мешавем ки ба чӣ қарор мебароянд ва баъдан нерӯсанҷӣ идома хоҳад ёфт. ҳолати ба миён омада санҷида мешавад. Ёсин Бобокалонов дастпарвари клуби варзиши Парвиз Собиров аст. зери мураббигии Фарух Собиров тамрин мекунад бо бародараш Эмомалӣ Нуралӣ. имтиёзи паҳлӯ баҳогузори гардида бартараф карда мешавад ва доварон ба хулосае омаданд ки он ҷо ҳаракати анҷом додаи Ёсин Бобокалонов чизе набуд ва имтиёзе дода намешавад. сабқат идома меёбад. Муслимбек Каримов ҳам таҷрибаи ғанӣ дорад. соли 2023 дар қаҳрамонии ҷаҳон аз намуди кураш ба гирифтани аниқтараш дар соли 2024 ба гирифтани нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон аз намуди кураш ба ҳисоб меравад. ҳаракатҳои Ёсин Бобокалонов ҳам пайи ҳам иҷро шуда истодааст, вале имтиёзовар нест то ҳол. ҳаракатҳои Ёсин ва ин ҷо шояд огоҳӣ бошад аз хотири берун баромадан аз гилем. бале, огоҳӣ ба Муслимбек Каримов нишон дода мешавад ба хотири аз маркази майдон берун баромадан. ҳаракатҳо идома меёбад. фишорҳои ҳар ду зиёд ба чашм мерасад ва бубинед ки наздик буд барои касби имтиёз Ёсин Бобокалонов. ҳунарнамои ҳар ду арзанда аст. ҳар ду хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд дар баробари якдигар. кӯчактарин имкониятро барои якдигар ба миён намегузоранд ки яке соҳиби имтиёз шавад. бисёр ҳаракати хуб. имтиёзи бадан баҳогузорӣ мегардад. дар гилеми дигар ҳам рақобатҳо бисёр бомаром
идома ёфта истодааст. Фирӯз Мелибойзода тавонист ки дар баробари Абу Муслим Қаюмзода ғолибият ба даст биёраду ба марҳилаи ниҳоӣ бирасад. ва акнун ғолиби ин ҷуфт рақиби Фирӯз Мелибойзода дар марҳилаи ниҳоӣ вазни 65 кило мегардад. пешсафӣ бар суди Ёсин Бобокалонов аст. дақиқаи охири қуввоозмоӣ ҳам ҷараён дорад ва барои рақиб мушкилӣ эҷод карда истодааст Ёсин Бобокалонов. як имтиёзи бадан барои Ёсин нишон дода шудааст ва Муслимбек Каримов бошад огоҳӣ дорад. аз ин рӯ фишорҳо зиёд мешавад аз ҷониби Муслимбек Каримов. эмомалӣ Нуралӣ барои додараш тавсия медиҳад ки дар ҳолати дифоъ қарор бигирад ва худро аз ҳаракатҳо ё ин ки ҳамлаҳои рақиб дифоъ бикунад, чун ӯ пешсаф аст ва бо як имтиёзи бадан рӯ ба пирӯзӣ меравад. камтар аз 20 сонияи дигар Ёсинро мебояд ки дар баробари ин рақиб имтиёзи ба даст овардаашро нигоҳ дошта тавонад. Муслимбек Каримов ҳаракат мекунад ва муваффақ намешавад. 6 сонияи дигар Ёсин худро аз ҳаракатҳои рақиб канор мегирад. аз ҳамлаҳои рақиб канор гирифтан барои Ёсин огоҳӣ меорад, вале ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад. Ёсин Бобокалонов метавонад ки дар баробари Муслимбек Каримов ғолибият ба даст биёраду роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор мекунад. акнун дар марҳилаи ниҳоӣ вазни то 65 килограмм бо Фирӯз Мелибойзода дидор анҷом медиҳад. эмомалӣ Нуралӣ ҳам аз пирӯзӣ додараш истиқбол мекунад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна як рақобати мушкил ҳарду дар пеш доштанд, вале ба ҳар сурат рақобаташон бисёр ҷолиб пушти сар гардид. мубориза то ба охир аз ҳарду ҷониб буд ва ниҳоятан бахт барои Ёсин Бобокалонов хандиду ғолибият ба даст овард. Раҳматуллобек Фарҳодов бо Муҳаммад Фарҳодов, Улуғбек Раҳимов ва дигар варзишгарони шинохта ки муддаи барои ба даст овардани нишонҳо ба ҳисоб мераванд, худро омода месозанд барои анҷом додани рақобатҳо ва рақобати марҳилаи ниҳоӣ вазни то 60 килограмм доир мегардад. хусрав шоев довари дараҷаи байналмилалӣ рақобати аввали марҳилаи ниҳоиро дар ин мусобиқа ҳакамӣ мекунад. марҳилаи ниҳоӣ вазни то 60 килограмм ёни Идибеки Амиршо ва Рамзиддин Азизов, ду нафаре ки ҳарду аз дастаи душанбе имрӯз дар ин мусобиқа ҳунарнамоӣ доштанд ва тавонистанд ки бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба марҳилаи ниҳоӣ бирасанд.
ایدیبک امیرشو با یک تکی سفید است و رمزیدین باشد با یک تکی سبز. نیروسنجی دوم آغاز می شود و حرکت ها و کوشش ها در لحظه های اول از هر دو جانب و میان گذاشته می شود. رمزیدین در لحظه اول سر زانو نشسته می خواهد که پرتافت انجام بدهد، ولی آسان به دست نمی آید برای هر دو کسب امتیاز، چون هر دو اکنون توانستند که مشکلی های زیاد را پشت سر کرده به مرحله نهایی برسند. دیگر باره حرکت میکند رمزیدین عزیزов. کوشش از جانب ایدیبک امیرشو، حرکت هایش برای کسب امتیاز است، ولی رمزیدین باشد هر دو تلاش کرده ایستادند، برای یکدیگر فشار می‌آورند. حرکت ها از جانب ایدیبک است، نزدیک بود برای کسب امتیاز. رمزیدین از دستش کاملت میبردارد و از حرکتهایش این چیز مشاهده می شود که آنقدر حالت دستش خوب نیست. این حالتی که و ما نشان داده می شود که ایدیبک امیرشو حرکت را انجام داد. هر صورت رقابت را ادامه می دهد. ادامه نیروسنجی. و ببینید که چگونه حرکت را رمزیدین انجام داد. کسب امتیاز بدن را اینجا رمزیدین عزیزov انجام داد. حالت تکرار را توجه میکنند داوران و حرکتی انجام داده رمزیدین را که در اینجا صورت میگیرد دیده میبراید که اینجا امتیاز هست یا اینکه نه. خسرو شویف هم انتظار است که چی خلاصه گیری کرده می شود. حرکتی انجام داده رمزیدین عزیزov برطرف کرده می شود و اشاره می گردد که در آنجا امتیاز نبود و نیروسنجی ادامه می یابد. تلاش‌های هر دو خوب است تا این لحظه ها. هر دو کوشش دارند. ایدیبک حرکت میکند برای انجام دادن اصول ها، ولی رمزیدین برایش امکانیت نمیدهد. برای رمزیدین آگاهی نشان داده می شود. اکنون رمزیدین رو میباید که بیشتر جهت کسب امتیاز و تلاش رو به میان گذارد. بسیار حالتی خوب. حالا که درونه رو میخواست استفاده برد. حرکت های هر دو خوب به چشم می رسد. هر دو خوب کوشش میکنند.
талошҳои ҳарду то ин лаҳзаҳо хуб аст, вале натиҷаовар намешавад. ҳаракатҳои ҳам Идибек ва ҳам Рамзиддин. рамзиддин ҳаракат мекунад. барои Идибеки Амиршоҳ ҳам огоҳӣ нишон дода мешавад. акнун ҳарду як огоҳӣ доранд. ҳолати охирони ба миёномадаро тафтиш мекунанд, ки дар он ҷо ҳаракати охирин шояд барои яке имтиёз биёрад. баъд рафти наворҳои такрорӣ ин ҷо ҳаракати анҷом додаи Идибеки Амиршоҳ ки аз ҷониби оғоз ёфта буд. фикр мекунам ки имтиёзе нест дар ин ҳолат, вале ба ҳар сурат доварон ҳоло хулосаи ниҳоии худро набароварданд. имтиёзи бадан барои Рамзиддин Азизов нишон дода мешавад ва акнун ӯ пешсаф мегардад. Идибеки Амиршоҳро мебояд ки барои ва бубинед ки чӣ гуна сари зону нишаста партофти диданиро Рамзиддин анҷом медиҳад. имтиёзовар ҳам ки гарчанде набуд, вале ҳаракаташ бисёр саривақтӣ ва дар ҳолати бисёр ҳам хуб анҷом ёфт. имтиёзи дуюми баданро соҳиб мешавад. қаҳрамони Тоҷикистон миёни наврасон дар соли 2024 дар баробари яке аз варзишгарони соҳиб таҷриба пешсафиро бар дӯши худ мегирад. бубинед ки дар лаҳзаҳои поёнии вақт Рамзиддин куллан бартариятро ба даст гирифтааст. Идибеки Амиршоҳ бисёр бо қаҳр гӯштин гирифта истодааст ки бубинед ҳаракат мекунад, вале ҳаракатҳояш натиҷа намеорад. як дақиқаи дигар Идибек дар пеш дорад барои баробар кардан ё ин ки пешсаф шудан ва Рамзиддин бошад. бояд ин пешсафиашро як дақиқаи дигар идома диҳад то ки ғолибиятро соҳиб шавад. муборизаи шадид, кӯшишҳои бисёр ҳам судманд аз ҳарду ҷониб. Идибек ҳаракат мекунад ва Рамзиддин бошад худро аз ҳамлаҳои рақиб канор мегирад.
سر زانو نشسته دیگر بورا پرتافت میکند رمزیدین عزیزов. سیومین بدن را میتواند که به دست بیارد. سر زانو نشسته پرتافت کردن برای رمزیدین بسیار هم نتیجه آور است. ببینید که در هر حرکتی که او با چنین شکل اصول اجرا میکند در بیشتر حرکت‌هایش او صاحب امتیاز می شود. با بدن هم نزدیک بود. بله پهلو به گذاری می شود. امتیاز پهلو برای رمزیدین. ادامه رقابت و ایدیبک فشارها را زیاد می کند. دو امتیاز بدن و یک امتیاز پهلو را رمزیدین به دست آورده است و او را می باید که تا به آخر مبارزه را ادامه بدهد، چون که او در برابر این امتیازها باز تنبیه دارد. اگر برای او آگاهی سیوم نشان داده شود اینقدر زحمتش به نتیجه میماند. 7 ثانیه دیگر رمزیدین کوشش میکند تا که ایدیبک موفق نگردد. همینطور وقت به انجام میرسد و رمزیدین عزیزov دست پرور کلوب ورزشی پرویز صابرov میتواند که در این مرحله در مرحله نهایی وزن تا 60 کیلوگرم پیروزی به دست بیارد. همینطور رمزیدین عزیزov توانست که در برابر یک رقیب ارزنده بسیار مبارزه ارزنده نشان بدهد و موفق شود که مدال طلا را به دست بیارد. نوارهای تکراری را توجه میکنیم که چگونه حرکت‌های جالب و دیدنی از جانب رمزیدین عزیزov در برابر ایدیبک امیرشاه انجام یافت و او برای غالب آمدن موفق گردید. همکنون رقابت مرحله نهایی وزن تا 65 کیلوگرم دایر می شود. سراول یاسین بابوکالونov با یک تک سفید وارد میدان می شود. رقیب او در مرحله نهایی فیروز ملی بویزاده به حساب می رود. نماینده شهر دوشنبه یاسین بابوکالونov با یک تک سفید و فیروز ملی بویزاده از دسته ولایت ختلان با یک تک سبز است. امام علی نورعلی برای دادرش اشاره میکند که بیشتر عقلش را استفاده برد و در برابر این رقیب ارزنده مبارزه ارزنده نشان بدهد. رقابت این جفت را داوری درجه بین المللی دلشادزاده علیبک حکمی میکند. بازمایی آغاز یافت. اکنون هر دو برای به دست آوردن نشانی طلا مبارزه را آغاز کردند.
дар марҳилаи нимниҳоӣ ёсин бобокалонов тавонист ки муслимбек каримовро шикаст бидиҳад ва фирӯз мелибоизода бошад абу муслим қаюмзодаро аз садди роҳ дур кард. акнун муборизаи ин ҷуфт барои ба даст овардани нишони тилло пуршиддат хоҳад буд, чун ҳарду ҳам тавонистанд ки то расидан ба марҳилаи ниҳоӣ дар баробари рақибони арзанда ҳунарнамоӣ кунанд. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб аст. мавқеияти хуб барои фирӯз. ёсин ҳаракат мекунад барои анҷом додани усулҳо. фирӯз ҳаракатҳоро зиёд карда истодааст. барои рақиб мушкиле эҷод карданист. барои фирӯз мелибоизода ҷиҳати камкор ё ин ки камфаъол буданаш огоҳии аввалро довар нишон медиҳад. талошҳои фирӯз мелибоизода барои якдигар фишорҳоро зиёд мекунанд. ёсин бобокалонов ҳаракат кард барои анҷом додани усул. ҳалуки берунае ки дар гӯштини миллии гӯштингирӣ бисёр маъмул аст, вале мушкил аст дар баробари чунин рақибон анҷом додани усулҳо ба осонӣ. ва инҷо фирӯз мелибоизода муваффақ мешавад ки имтиёзи баданро ба даст биёрад. аз нав ҳаракатро оғоз карданд ва дигар бора фирӯз мелибоизода соҳиби имтиёзи бадан мегардад. бо ду имтиёзи бадан акнун пешрафи ҷониби фирӯз мелибоизода мебошад. рисқиддин раҷабов барои шогирдаш фирӯз мелибоизода маслиҳат медиҳад ки ҳамин гуна ҳаракатҳоро бояду зиёд анҷом медиҳад. идомаи қувозмоӣ. ёсин ҳаракат мекунад. эмомалӣ нуралӣ ҳам барои ёсин инҷо маслиҳат медиҳад ё ин ки барояш мефаҳмонад ки ӯ бояд чӣ гуна мубориза барад. дақиқаи охири қувозмоӣ ва барои фирӯз фикр мекунам инҷо
آگاهی دوم هم نشان داده می شود. ببینید که کودکان هم همراه پدرانشان به تماشای گشتین ملی گشتینگیری تشریف آوردند. تلاش‌های دیگر برای یاسین. یاسین اکنون توکل را به کار گرفته است و دیگر فرصتی آن نیست که او انتظار شود. فیروز از حرکت‌های رقیب خود را کنار میگیرد و بیشتر در حالت دفاع کردن است. 15 ثانیه دیگر. حرکت‌های یاسین بابوکالونوف. وقت خاتمه می‌یابد. همینطور پیروزی نصیب فیروز ملی بویزاده می‌گردد. در این وزن فیروز ملی بویزاده به گرفتن نشان طلا دست می‌یابد و یاسین بابوکالونوف باشد برنده نشان نقره وزن تا 65 کیلوگرم. در مسابقه جمهوری اوید به گشتینگیری بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خاطر گرامی داشته جهان پهلوان سید مومن رحیموف می‌گردد. نوارای تکراری حالتی که به ما نشان داده می‌شود جریان رقابت این جفت به حساب می رود. حالت‌هایی که فیروز ملی بویزاده توانست به گرفتن امتیازها دست یابد و غالبیت را به دست آورد. دوستان عزیز، مراسم جایزه سفاری وزنی تا 60 کیلو برگزار می‌گردد. از معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شاکرزاده محمد طاهری و از برادر مرحوم سید مومن رحیموف رستم رحیموف که امروز در این کاخ محتشم حضور دارند و اول به عمل می‌آوریم که برای سپردن اینها مکافات مکافات‌های برسنده از سفره سفر داریم. بعد از چند لحظه مراسم جایزه سپاری در دو وزن 60 و 65 کیلوگرم میان مردان دایر کرده می شود و بعداً نیروسنجی ها ادامه می یابد. غالبان وزن تا 60 کیلوگرم روی سفره ظفر دعوت کرده می شوند.
همینطور با غلیبانی وزنی تا 60 کیلوگرم مدال و دیپلم و جایزه تأسیس نموده کمیته تدارکات تقدیم کرده می شود. جایهای سوم را در وزن 60 کیلوگرم عبدالرحیمов عبدالستار و میرداشای فراروم از دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان به دست آوردند. جای دوم نصیب ایدیبک امیرشاه گردید و همینطور غالب این وزن نماینده شهر دوشنبه رمزالدین عزیزов می گردد. رمزالدین عزیزов این چهره که در سال 2024 با گرفتن نشان طلای چمپیونات تاجیکستان میان نورسان از نمود گشتین ملی گشتینگیری دست یافته بود. طوری که قید کردیم در برابر دیپلم و مدال ها با غالبان جایزه های پولی تقدیم کرده می شود. ایدیبک امیرشاه بسیار افسوس می خورد که در مرحله نهایی موفق نشد برای غالب گردیدن، ولی این ورزش است، برد و باخت دارد و جامی سعید مومین رحیمov و رمزالدین عزیزov داده می شود در وزن تا 60 کیلوگرم. غالبان این وزن عکس خاطره‌ای میگیرند. 4 نفر موفقه که توانستند در وزن تا 60 کیلوگرم با گرفتن جایهای افتخاری شرفیاب گردند. دیگر بار تکرار میکنم که جایهای سوم را فراروم میرداشایف، عبدالرحیمov عبدالستار، جای دوم را ایدیبک امیرشاه و مقام اول را رمزالدین عزیزov به دست آوردند. جودا میانی استادانی برجسته پرویز صابر رو خواهش میکنیم که نزد سفره ظفر آیند. حالا ورزشگران را نزد سفره ظفر دعوت می‌سازیم و بار دیگر آنها را معرفی می‌سازیم. برندگان مدال های برنجی وزن 65 کیلوگرم مسلم بیگ کریمov از دسته دوشنبه دو. اکنون غالبان وزن تا 65 کیلوگرم معرفی می‌شوند. مسلم بیگ کریمov با ابو مسلم قیوم زاده توانستند که با گرفتن جایهای سوم در این وزن دست یابند. معاون رئیس شهر دوشنبه فقیرزاده رستم می‌سپارند. جایزه ها را با این غالبان معاون رئیس شهر دوشنبه تقدیم می‌کند. در این وزن مقام دوم افتخاری نصیب یاسین بابا کلانov گردید. غالب وزن تا 65 کیلوگرم فیروز ملی بویزاده نفره که راه طولانی را در این وزن کشتی سر کرد و توانست که با شکست دادن همه رقیبان
و مرحله نهایی برسد. در مرحله نهایی یاسین بابوکلانوف را شکست داد و غالب این وزن گردید. جایزه های تأسیس نموده این مسابقه را، تحفه های پولی را صابرزاده پرویز و غالبان تقدیم میکند. برای دو جای سوم 1000 سومانی، برای برنده نشان نقره 3000 سومانی و با غالب وزن 5000 سومانی جایزه پولی تقدیم کرده می شود. در برابر مدال و دیپلم و تحفه پولی با غالب وزن جام سعید مومین رحیمов هم تقدیم می گردد. ورزشکاران موفق وزن تا 65 کیلوگرم دیگر باره برای شما معرفی کرده می شوند. مسلم بک کریمов با ابو مسلم قیومزاده نشان برنجی را به دست آوردند. یاسین بابوکلانوف برنده نشان نقره گردید و فیروز ملی بویزاده باشد و گرفتن نشان طلا دست یافت. بعد از چند لحظه رقابت های دیگر وزن های ادامه می یابد و ورزشکاران روی گلیم ها دعوت کرده می شوند. نوروز کریمزاد چمپیون آسیا از نمود گشتنگیری در سال 2023 برای به میدان آمدن آمادگی میگیرد. در برابر او رحمت الله بک فرهادov. این چهره هم در چندین مسابقه های سطحی بین المللی تاجیکستان را معرفی کرده است و گرفتن جایهای افتخاری دست یافته است. شکر محمد میر محمدov میانی سنگین وزن ها هنرنمایی میکند. چمپیون جهان اوید و گشتنگیری در سال 2024.
дар гилеми рақами 2 амроз раҷабов бо мусохон ғаниев дар вазни то 86 килограмм барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ рақобатро оғоз намуданд. овозҳои хуб ба чашм мерасад. барои якдигар фишор меоранд. ҳаракатҳо аз ҷониби ҳарду ҷараён дорад. кӯшишҳои ҳамроз раҷабов ҳаракатҳои ҳамроз барои мусохон ғаниев ба хотири ҳаракати нодурусташ огоҳӣ нишон дода шуд. талошҳои дигарбораи амроз раҷабов идомаи нерӯсанҷӣ. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб то ҳол ҷараён дорад, вале барои ҳарду муяссар намешавад ки касби имтиёз дошта бошанд. то ин лаҳзаҳо танҳо барои мусохон ғаниев як огоҳӣ нишон дода шудааст, вале то ҳол имтиёзеро ба даст наовардаанд. амроз барои рақиб фишорҳои зиёдро ба миён овардааст. шояд ҳаракатҳои пай дар пайу ва ҳаракатҳое ки дар баробари мусохон анҷом дода истодааст барои ин чеҳраш огоҳии дуюмро ҳам нишон диҳанд. сабқат идома меёбад ва талошҳои мусохон ҳам зиёд мешавад. ҷиҳати анҷом додани усулҳо ҳаракат карда истодааст мусохон ғаниев. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб бенатиҷа идома ёфта истодааст. ҳарду талош доранд, ҳарду кӯшиш карда истоданд. инҷо барои ҳамроз раҷабов имтиёзи бадан нишон дода мешавад. идомаи нерӯсанҷӣ. бартарият ҳамоно бар суди ҳамроз раҷабов аст. мусохон кӯшиш мекунад барои натиҷаро баробар кардан. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи нимниҳоӣ бо ҳақназар Назаров хозмоӣ хоҳад кард.
сабқат ва талошро Мусохон зиёд карда истодааст барои касб кардани имтиёз. ҳаракатҳо аз ҷониби Мусохон Ғаниев зиёд мешавад. ҳарду хаста гардиданд, чун як рақобати мушкил ҳардуро дар пеш омадааст. лаҳза ба лаҳза вақт коҳиш меёбад. ҳарчанд кӯшишҳо аз ҷониби Мусохон дар идомаи қувозмоӣ зиёд гашта истодааст, вале муяссар намешавад барои касби имтиёз. ба ҳамроз Раҷабов ба хотири аз маркази майдон берун баромадан огоҳӣ нишон дода шуд. ҳарду як огоҳӣ то ин лаҳзаи нерӯсанҷӣ доранд ва дар баробари ин ҳамроз Раҷабов имтиёзи баданро ба даст овардааст. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва ҳамроз Раҷабов дар ин вазн бо бартарияти як имтиёзи бадан ғолибиятро соҳиб мегардад. богузориши мустақими худро идома медиҳем. ман бо шумо дар ин ҷо хайри хуш мекунам ва идомаи сабқатҳоро ҳамкорамон Сорбон Мисаев ба шумо шарҳу тавзеҳ медиҳад. хайр, тансияту сарбаланд бошед ва пайгири нерӯсанҷиҳо бимонед. غالبیت به رحیم فروغبek. تکرار داور کرده می شود میدان رقمی شریفov تویچیبek نماینده شهر دوشنبه، رحمت‌اللهbek فرهادov نماینده دیگر شهر دوشنبه. шом бахайр дӯстони азиз, мухлисон ва роғибони шабакаи варзиш, хосатан дӯстдорони гӯштини миллии гӯштингирӣ. гузоришамонро идома медиҳем. аз мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ байни калонсолон бахшида ба таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва гиромидошти хотираи ҷавонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов. ҳамин ҳола акнун рақобатҳо дар вазни то 86 килограмм ҷараён мегиранд ва мо бошем таваҷҷӯҳ мекунем ба нерӯсанҷии ин паҳлавонон. Туйчибек Шарипов як лаҳза дар экранҳои мо шумо буд бо яктаки сафед. ӯ омода аст. ана ҳамин Туйчибек Шарипов аст, паҳлавони бисёр ҳам хуби мо. бояд бар муқобили Раҳматуллобек Фарҳодов андари майдон шавад, намояндаи шаҳри Душанбе. хуб, то кунун акнун Туйчибек ба майдон ворид шудааст. мунтазири Раҳматуллобек Фарҳодов аст. хуб, дар маҷмӯъ дӯстони азиз, имрӯз қайд ҳам гардид ки пост доштани гиромидошти ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов воқеан ҳам барои садҳо дӯстдорон ҳаводорони гӯштини миллии гӯштингирӣ як ангезаи иловагӣ ҳам мебахшад. хуб, Раҳматуллобек Фарҳодов ҳам ба майдон ворид мешавад ва акнун бо адои эҳтиром рақобат оғоз мегардад. Туйчибек Шарипов бо яктаки сафед аст. ҳарифи ӯ бошад Раҳматуллобек Фарҳодов бо яктаки
сабз рақобатро шурӯъ карданд. ҳар ду ҳам аз ҳамдигар шинохти хеле хуб доранд. ҳам Туйчибек, ҳам Раҳматуллобек Фарҳодов борҳо дар гӯштинҳои чӣ майдонӣ, чӣ гӯштинҳои мусобиқоти расмӣ ҳунарнамои хеле олӣ нишон доданд ва акнун дар рӯёрӯи ҳамдигар қарор гирифтанд. чун таваҷҷӯҳ мекунем ҳалуки дарунаро инҷо истифода мехост бикунад Раҳматуллобек Фарҳодов, вале аллакай аз ин ҳолат Туйчибек ба хубӣ огаҳ буд. Туйчибек сари зону менишинад, аммо партофти ӯ ба мақсад наздик нашуд. аз марказ боз рақобатро идома медиҳанд. ҳамбои зиёди мухлисон воқеан ҳам имрӯз аз оғоз то ҳамин марҳила бо сари китф инҷо имтиёзи баданро соҳиб мешавад Раҳматуллобек Фарҳодов, аммо доварони кунҷӣ паҳлӯ бавгузорӣ мекунанд. Бале, паҳлӯ аст. Партофте ки аз ҷониби Раҳматуллобек Фарҳодов буд, имтиёзи паҳлӯ бавгузорӣ гардид ва акнун ӯ дар ин мубориза як қадам пеш гузашт. боз талоши Туйчибек барои ҷуброн кардани имтиёзи аз дастрафта хоҳ нохоҳ бештар мешавад. ба ҳамин хотир Раҳматуллобек Фарҳодов ҳунарнамои худро гумон мекунам ки суст карданӣ нест. бародари Раҳматуллобек Фарҳодов, Муҳаммад Фарҳодов ҳам албатта дар вазни ҷамъи 95 килограмм ҳам ҳунарнамоӣ мекард ва ҳамин ҳоло аз нишастҷойҳо ба бародари худ тавсия медиҳад. хуб, огоҳӣ мегирад инҷо Туйчибек Шарипов. огоҳиҳо баробар мешаванд, аммо як имтиёзи паҳлӯ ки бартарии бештар дорад бар ҷониби Раҳматуллобек Фарҳодов аст. аз гиребон медорад бо дасти чап Фарҳодов ва таваҷҷӯҳ барои иҷрои усул аст аз ҷониби ӯ. Туйчибек ба хубӣ медонад ки имтиёзи паҳлӯ ӯро ба шикаст мебарад, ба ҳамин хотир зуд ӯ ба ҳуҷум мегузарад. вале он малакаву маҳорате ки Раҳматуллобек Фарҳодов дорад ба Туйчибек Шарипов иҷоза намедиҳад. Туйчибек Шарипов дар марҳилаи аввал Шерзод Эминовро шикаст дод. Раҳматуллобек Фарҳодов бошад дар даври аввал озод буд. баъдан бо шикаст додани Саидмумин Шарифзод ба ин марҳила омад. Туйчибек бошад дар марҳилаи дуюми рақобатҳо Мизроб Валиевро ноком сохт. акнун дар даври чаҳорякниҳоӣ чун мебинем ҳар ду рӯёрӯи ҳамдигар қарор гирифтанд, вале дар он ҳолате ки Раҳматуллобек Фарҳодов партоф кард, бисёр ҳам имтиёзи даркориро ҳам моли худ кард. ҳоло вақт аст барои тағйир додани натиҷа. албатта дар ин миён барои Туйчибек шонси бештар хоҳад пайдо шуд, чун ӯ тавонад ки ё натиҷаро баробар кунад, ё имтиёзи баландтар, яъне ҳалолро соҳиб шавад. аммо аз ин рафти ҳувозмоӣ маълум мегардад ки Раҳматуллобек Фарҳодов ба осонӣ нахоҳад таслим шуд. баръакс ӯ фаъолтар мегардад. дӯстони азиз, албатта аз муҳаббати гӯштини миллӣ мебояд дар ин ҳолат ҳарф зад, чаро ки бубинем аз оғоз, яъне аз субҳ то ин бегоҳ шумораи зиёди мухлисон барои дастгирии паҳлавонон омаданд ва ин ҳам албатта таваҷҷӯҳ ба
گوشتینی ملی و توجه به هنر پهلوانان کشور می باشد. خب کنون دقیقه ها با ایستگی پشت سر می گردند. همین یک امتیاز پهلو را تا با آخر نگاه داشتن برای رحمت الله بیگ فرهادوف. اگر گویم میسر شده ایستاده است، اشتباه نخواهد شد. فرهادوف از گریبان می‌دارد این لحظه و تویچیبک سر زانو می‌نشیند. معلوم است که دیگر قوه‌اش بسندگی نمی‌کند. 55 ثانیه تا انجام وقت اساسی باقی ماند. بسیار هم مستحکم دارد با دست چپ از گریبان حریف رحمت الله بیگ فرهادوف و سر زانو نشست که تا با آخر فشار برد. اینجا نه، الکی پیش از اجرای اصول داور رقابت را باز داشته بود، به همین خاطر امتیاز نیست، وگرنه شاید امتیاز بدن هم بهاگذاری میشد. عملکرد رحمت الله بیگ فرهادوف. از سر اوستین تویچیبک توجه، ولی آن عملکردهایی که او اجرا میکند، یعنی با سر زانو زیادتر مینشیند، این حالت ها را هنوز دقیقه های اول میبایست انجام داد، چون در این دقیقه ها که قوه الکی صرف شده است غیر امکان است حریف را با سر کتف پرتاب کردن. اما رحمت الله بیگ فرهادوف هم از این روند کار میگیرد. 7 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی یک پهلو پیش صرف میکند رحمت الله بیگ فرهادوف را. از روی گلیم بر اومد شاید اینجا تنبیه باشد با فرهادوف یا نه؟ بله، تنبیه آگاهی داشت و اینطور وقت هم با انجام رسد. دوستان عزیز، رحمت الله بیگ فرهادوف اکنون روی خود را به مرحله 4 یک نهایی هموار میکند. تویچیبک نتوانست که دیگر تا با آخر ایستادگری کند. خب اکنون یک مراتبه دیگر توجه میکنیم با آن عملکرد که از جانب رحمت الله بیگ فرهادوف بود در دقیقه دوم، اگر اشتباه نکنم، بله در دقیقه دومی رقابت بود که یک پرتافت بسیار هم جالب را همین گونه از بالا داشتن بسیار موفق بود برای فرهادوف و توانست که امتیازی در کاری را به دست بیارد. خب همکنون نیروسنجی دیگر آغاز می شود در این وزن. خب بیگی جان ایبرانی با یک تکی سفید بر مقابل حریفش زیارتشاه بیگ نظرزاده از دسته شهرنوی توبه مرکز اندر میدان شدند. این هم رقابت وزن 86 کیلوگرم است برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی. لکه غالب این جفت را رحمت الله بیگ فرهادوف انتظار است. رقیب بسیار هم جدی و پرقوت. و متوجه میشیم که از میان بیگ نظرزاده و ایبرانی کی میتواند که با مرحله بعدی راه یابد. فشاری که از جانب ایبرانی بود امتیاز پهلو را برایش تأمین میکند. اکنون برای زیارتشاه جبران کردن
امتیازی از دست رفته رو میبینیم که تا کجا میسر میشود. باز آن پهلوی که داشت علاوه میکند امتیاز بدن رو ابرانی. خب بگی جان ابرانی دوستان عزیز در مرحله اول رقابت ها رؤوف فیض‌اللهیف را شکست داد از دسته فدراسیون گوشتنگیری. بعدا در مرحله دوم اکمل مرادوف را از دسته خطلان یک ناکام ساخت و به این مرحله آمد. زیارتشاه باشد در مرحله اولی رقابت ها رستم رجب از دسته خطلان یک را ناکام کرد. در مرحله بعدی باشد یوسف جان جهانگیر و چون میبینیم تلاش برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی با سری زانو نشستن. البته در گوشتین ملی تاجیکی ما بسیار مشاهده میکنیم این حالت رو و اکنون چندین مراتبه که قبلا هم از جانب تویچیبک شریپوف اجرا کرده شد در سطح درکاری نبود و حالا میبینیم که بگیجان ابرانی هم جهتی عملی کردن همین اصول تلاش میکند ولی موفق شده نتوانست. مقام جهانی کسب کردن گوشتنگیری واقعا باز محبت جوانان و نورسان را به این میراث اجدادی بیشتر کرد و در هر مسابقه ها شماره زیادی پهلوانان شرکت میکنند. تا جایی که ما اطلاع گرفتیم امروز 400 نفر داوطلبان در این مسابقه نیروسنجی میکنند. این البته خوب است. توجه به گوشتنگیری به خاطر نادرست داشتن از آستین رقیب آگاهی به بیگ نظرزاده. حالا که بیرونه را استفاده کرد بیگ نظرزاده ولی در سطح درکاری نه. صورت نیروسنجی چندان بلند نیست. همون جالبیت یا پرتوفای بسیار هم دیدنی از جانب هر دو این پهلوانان ما مشاهده نکردیم با جز در دقیقه های اولی که همین گونه پرتوف داشت ابرانی و این بعد هم امتیاز بدن رسوی می شود. یک پهلو دو بدن. خب اصلا در گوشتنگیری اگر پهلوان 5 بدن رو به دست بیارد این برابر است با یک پهلو ولی مستقیما پهلو رو به دست بیارد اگر رقیب پهلوی مستقیما امتیازی بیشتر دارد امتیاز حلال. و اکنون تلاش های بگیجان ابرانی او را تا مرحله نیم نهایی آورد. زیارتشاه بیگ نظرزاده را او شکست داد.
خب همکنون دوستان عزیز در وزن جمعی 95 کیلوگرم رقابت های مرحله مقدماتی هم آغاز می‌گردد. شکر محمد میرمحمدوف با یک تک سفید بر مقابل سیفالدین یوسفوف نیروسنجی را آغاز کردند. البته کسبیت و هنر شکر محمد میرمحمدوف را همگان به خوبی میدانند، ولی میدان البته همه وقت انگیزه دیگر دارد و متوجه میشویم که سیفالدین یوسفوف تا کجا هنر و مهارت خود را بر مقابل شکر محمد میرمحمدوف نشان میدهد. شکر محمد میرمحمدوف ببینید حریف را میخواهد به خود نزدیک کند برای اجرای اصول، ولی در دو حالت موفق شده نتوانست. نماینده ولایت مختاری کوهستان بدخشان از بالا داشتن بسیار هم موفق است برای شکر محمد میرمحمدوف. میتواند که اینجا هلوکی درونه را استفاده کند. یک توجه هم بود اما نه. در این حالت الکی حریف موقعیت را دور کرد و شکر محمد میرمحمدوف نتوانست که به طور درکاری اجرای اصول نماید. این نوبت گمان میکنم دیگر به همان نقطه نهایی کار را برده میرساند. شکر محمد میرمحمدوف موقعیت خیلی خوب است، دست حریف رو نزدیک میکند. اکنون از بالا داشتن تنها اجرای اصول یا هلوکی برونه یا هلوکی درونه میتواند. انا همین اصولی که بسیارتر استفاده میکند میرمحمدوف، اما کم فعال است حریف. بله این رو هم البته علیبک دلشادزاده به خوبی پی برد. آگاهی اول رو به سیفالدین یوسفوف داد. موقعیت باز برای همان هلوک درونه از جانب میرمحمدوف، ولی چون میبینیم یوسفوف در گریز است. البته شکر محمد میرمحمدوف تجربه بسیار هم مکمل مسابقات با نفوذ را دارد، به همین خاطر برتری او همین حالا نسبت به حریف بیشتر است خواه نخواه. بیشتر اجازه میدهد با شکر محمد میرمحمدوف سیفالدین یوسفوف که از بالا داشتن که این مخصوصا جهت اجرای هلوکی درونه بسیار موفق است. از همون داشتن ها بسیار چیز میتواند حل کننده باشد. مخصوصا شکر محمد میرمحمدوف وقتی که با دست راست از گریبان میدارد و با دست چپ دست حریف را به سمت خود میبرد، این بسیار خطرناک است، چون در این حالت میتواند هم از پایزنی استفاده کند و هم از اجرای اصول با سری سیوجی یا اصول کمری. هرچند فشار را بیشتر میکند میرمحمدوف، اما تا کنون با او میسر نمیشود که پرتاب کند. اینجا دلشادزاده چی اشاره میکند؟ حتی پهلو هم نیست. تنبه میگیرد سیفالدین یوسفوف. معلوم است که او خیلی کم فعال است. این پایزنی شکر محمد میرمحمدوف به نتیجه. در صورتی که حریف پیوسته در گریز است، معلوم است که اجرای اصول خیلی دشوار است. به همین خاطر تا کنون میسر نمی شود با شکر محمد که با نقطه نهایی کار را رساند.
вақтам ба оҳистагӣ пушти сар мешавад. Танбеҳ дорад Юсупов. ва албатта дар ин вазн Шакармаҳмад Мирмаҳмадов муддаии асосӣ ҳам ба ҳисоб меравад. гарчанде дар ин вазн Декрӯз Декбахзода ҳам аз вилояти Суғд ҳунари хуб дорад, вале Шакармаҳмад Мирмаҳмадов метавонад ки муддаӣ бошад. сониҳаҳои поёнӣ ва ҳамин тавр вақт ҳам ба анҷом мерасад. фаъолии Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ҳарифро водор кард ки танбеҳ бигирад ва бо ҳамин танбеҳ Мирмаҳмадов роҳи худро ба марҳилаи дуюми рақобатҳо мебарад. خب آن پیری خیرده که در اکران‌های ما و شما است دوستان عزیز، بابای محمدی از ناحیه واسه شدیدترین مخلص گوشتینگیری است. در تمام گوشه و کنار کشور گوشتینگیری اگر برپا شود حتما که او شرکت میکند. خب توجه میکنیم به نیروسنجی دیگر، بختاور باباخانوف با یک تکی سفید از شهر دوشنبه بر مقابل حریفش سعدالله تیلاوف از دسته فدراسیون گوشتینگیری هنرنمایی را شروع کردند. این هم وزن جمعی 95 کیلوگرم است. اینجا فشارها از دقیقه های اول از جانب بختاور باباخانوف است، نماینده شهر دوشنبه. از جهت قد کمی البته از حریف برتری دارد. خب اکنون در میان سنگین وزن ها معلوم است که رقابت کمی سرعت پستر دارد، ولی بعضا وقت اجرای اصول ها بسیار هم در سطح خوب با انجام میرسد. عمل کرده که از جانب بختاور بود، اینجا بهاگذاری نشد از جانب علیبک دلشادزاده. فشار اکنون بیشتر می شود از جانب بختاور باباخانوف. حریف را مجبور می کند، به زانو می نشاند آن فشارهایی که او دارد. خب دوستان عزیز، در این میان می سازد که ما باز یک چیز را یادآور شویم که واقعا هم سید مومن رحیموف سهم بسیار هم ارزنده دارد در معرفی تاجیکستان در عرصه جهان. چون میدانیم سید مومن رحیموف قهرمان سامبوی جهان در سال 1975 بود. دو کاراته چمپیون سابق اتحاد شوروی سالهای 1975 1973 1975 و قهرمان بسیار کاراته تاجیکستانی به حساب می رود، هم در رشته سامبو، هم در رشته جودو و در گوشتن طرز آزاد هم. البته برای ما و شما خیلی معلوم است که محض انگیزه بسیاری از پهلوانان همین قهرمانی سید مومن رحیموف بود که بعد از 42 سال قهرمانی او را بهروز خواجه‌زاده تکرار کرد و امروز هم با خاطره گرامی داشتی سید مومن رحیموف این مسابقه برگزار می شود. معلوم است که این احترام به
собиқадорону нафароне ки дар варзиш саҳми арзанда доранд. Ин метавонад барои садҳо ҷавонони дигар намунаи олии ибрати хуб ҳам бошад. хуб, нерӯсандӣ идома мекунад, як огоҳӣ дорад инҷо Саъдулло Тиллолов ва акнун танбеҳ мегирад ӯ, чун фишорҳои Бахтовар Бобохонов бештар аст, ба ҳамин хотир ӯ танбеҳ мегирад. мо қаблан ҳам ишора кардем ки дар миёни сангинвазнҳо суръати нерӯсанҷӣ чандон баланд нест. Шояд мо қисми зиёди рақобатҳоро тариқи ҳамин танбеҳҳо бубинем ки ғолиб муайян мешавад. Чун вазн ки гарон аст, дар аксар ҳолат мо шоҳиди партовҳои хуб намешавем. аз он ҳунарнамое ки ҳарду ин паҳлавон нишон медиҳанд маълум аст ки дар ин вазн ба истиснои як ё ду нафар дигар шояд дигарҳо барои мухлисон ҳунари ҷолиб нишон дода натавонанд. ҳамин доштан аз ҳад зиёд истодан ҳам бубинед ин дилгиркунанда аст. мухлисон ҳам аз ин гуна рақобат ман фикр мекунам ки ҳаловат нахоҳанд бурд. маълум аст ки инҷо хеле хаста гардидааст Саъдулло Тиллолов ва ҳалуки дарунаро инҷо истифода кард Бахтовар Бобохонов, аммо муваффақ нашуд. дар бадан имтиёзи баданро акнун баъд аз талошҳои зиёд Бахтовар Бобохонов билохира ба даст меорад. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ бо Сайфулло Негматзода аз дастаи шаҳру ноҳои тобеи марказ ҳунарнамоӣ мекунад ки ӯ дар марҳилаи аввал озод буд ва акнун бори дуюм инҷо бадан мегирад Бахтовар Бобохонов. сонияҳо ҳам ба шумор боқӣ монданд. ҳамон пешсаф аст инҷо бо ду бадане ки дорад Бахтовар Бобохонов. вақтам ба анҷом мерасад дӯстони азиз. бо бартарии ду бадан инҷо пирӯзӣ насиби Бахтовар Бобохонов мегардад. ва акнун ӯ роҳи худро ба марҳилаи чорякниҳоӣ ҳамвор кард. ду амалкарде ки барои Бобохонов имтиёзи паҳлӯ овард барои мову шумо нишон дода мешавад. хуб, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба нерӯсанҷии дигар. бо яктаки сафед Муҳаммад Фарҳодов аз дастаи Душанбе, ҳарифи бошад Наврӯзбек Наврӯзбеков аз дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Муҳаммад бародари Раҳматуллобек Фарҳодов аст, чун мо қаблан ҳам ишора кардем ва акнун ин нерӯсанҷӣ ҳам дидани хоҳад буд. хуб, Шакармаҳмад Муҳаммад Фарҳодов некбахт
некруз некбахзода аз он нафароне ҳастанд ки дар ин вазн метавонанд ҳунари шоиста нишон диҳанд. ҳоло бошад, мо ҳунарнамоии якеро мебинем, яъне Муҳаммад Фарҳодов. як муддат мо Фарҳодовро надида будем дар рақобатҳо, дар мусобиқаҳо. акнун чун мебинем дубора боз ҳунари худро дар ин ришта нишон медиҳад. аз боло мехоҳад инҷо мавқеиятро ишғол кунад Муҳаммад Фарҳодов, вале то кунун мавқеият барои ӯ пайдо намешавад. ва акнун як лаҳза тавонист ки таваҷҷӯҳ ба ҳалуки дарона кунад, вале бисёр ҳам аз ин ҳолат ба хубӣ пайхас шуд. намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Наврузбек Наврузбеков. албатта дар баробари оне ки имрӯз паҳлавонон ҳунару маҳорати худро нишон медиҳанд, соҳиби зинаҳои ифтихорӣ мегарданд, дар ин миён соҳиби мукофотҳои олӣ ҳам хоҳанд шуд. чун медонем ҷоизапулии ин мусобиқот 100 000 сомониро ташкил медиҳад, ки ин ҳам албатта ба хотири ҳавасмандӣ, ба хотири ҳарчи бештар таваҷҷӯҳ кардани паҳлавонон ба ин ришта мебошад ва махсусан қадрдонии онҳо. ин нерӯсанҷӣ ҳам чун мушоҳида мекунем аз ҷиҳати суръат ё иҷрои усулҳо чандон бо суръат нест. пойзанӣ аз ҷониби Наврузбеков 2 маротиба, аммо бенатиҷа. чун мебинем аз гиребон хеле мустаҳкам доштааст Муҳаммад Фарҳодов, вале гапсари он аст ки то куҷо ӯ метавонад иҷрои усул кунад. на аллакай ҳариф худро ба замин мепартояд. ғолиби ин ҷуфт бо некрӯз некбахзода аз дастаи вилояти суғ нерӯсанҷӣ мекунанд. ҳарчанд ҳаракатҳо ҳаст, вале ба ҷуз ҳамон як огоҳие ки дорад Наврузбеков, дигар мо имтиёзро намебинем. вақтам ба хотимаи худ наздик аст. ҳамон тахмине ки мо кардем дар оғози рақобати сангин вазнҳо шояд ҳамон гуна ҷараён бигирад. мо ишора кардем ки қисмати зиёди ин рақобатҳо маълум аст ки бо огоҳӣ ё танбеҳ, бале инҷо имтиёзи баданро ҳам соҳиб мешавад. Фарҳодов
در ثانیه‌های آخر بالاخره کمی اکنون پیش‌سخت بودن خود را اثبات میکند محمد فرهادوف. همین طور وقت به انجام میرسد. برتری یک بدن توانست محمد فرهادوف را به مرحله 4-1 نهایی برد. خب همکنون عزیز جان خدای نظرف از دسته شهر نوی توبه مرکز بر مقابل حریفش امام کمالوف باید نیروسنجی را شروع کنند. فرخ صابیروف امروز شاگردانش البته هنرنمایی کردند. یک نفر مقام اول، یک نفر دیگر جای دوم و اکنون داورانی وضع می شوند. اینجا داورانی وضع می شوند. امام کمالوف الکی در میدان است، ولی عزیز جان خدای نظرف حریفش تا کنون برای گلیم نبرآمده است. زیارتشاه نعمتوف با لقب دیو، یکی از پهلوانان مردمی که واقعا هم با همان رقص ها و با همان نغمه هایی که در گوشتینگیری دارد جذابیت را تأمین میکند در میدان های گوشتینگیری، اما امروز باشد تنها به حیث تماشابین است. در اینجا در میان سابقه داران در چمپیونات جهانی سامبو که چند پیش در دوشنبه شد نشان طلا را به دست آورد. تیمور رحیموف امروز برادرش اولوغبک رحیموف را دستگیری میکند چون برادر او رقابت میکند. خوب همین طور نیروسنجی آغاز میشود. دوستان عزیز، امام کمالوف از دسته شهر دوشنبه با یک تکی سفید، عزیز جان خدای نظرف از شهر نوی توبه مرکز با یک تکی سبز نیروسنجی را در وزن جمعی 95 کیلوگرم آغاز نمودند. چون میبینیم از اولین کوشش امام کمالوف میخواهد اکنون به حیث رقم 1 باشد در این نیروسنجی. پایزنی و اثر آستین داشتن بسیار موافق است. او میخواهد اکنون همون داشتنهای رقیب را بکند. از پهلو جهت پرتاف نمودن. خب آگاهی میگیرد اکنون در دقیقه های اول عزیز جان خدای نظرف، چون معلوم است که اینجا حریفش بیشتر فعال است. امام کمالوف واقعیت هست، همانا پایزنی از سمت درون بود از جانب امام کمالوف و فشار را ببینیم خیلی خوب ادامه میدهد. از روی گیلا میبراید. اینجا حتما که تنبه است، معلوم است. بله تنبه میگیرد عزیز جان خدای نظرف. این هم البته از سبب فعالی که حریف داشت، فشار که بیشتر بود، به همین خاطر نمیتواند تا کنون که همین فشارهای حریف را تحمل کند. موقعیت خیلی خوب است برای امام کمالوف. از بالا داشتن بسیار موافق است و میتواند که
ҳалоки дарунаро истифода кунад, вале ҳарифаш бисёр дар гурез аст. Азизҷон Худойназаров зор бибинед қомати рост ва бо боварӣ ҳаракат мекунад Эмом Камолов. фишор ҳам аст барои пойзанӣ. ман фикр мекунам як маротибаи дигар гузариш мекунанд доварон ин камфаъоли Азизҷонро ва шояд аз такрор шудани ин ҳолат баъдан ӯро аз рӯи гилем хориҷ кунанд. ҳамин тавр ҳам гумон мекунам мешавад. бале доварони кунҷиро ба назди худ даъват мекунад. хуб, акнун баъд аз машварат Баҳодур Ҳалимов хулосаи ниҳоиро мебарорад. чӣ мешавад? гумон мекунам аз рӯи гилем хориҷ мешавад. бале, маълум буд хеле камфаъол буд Азизҷон Худойназаров. ӯ аз рӯи гилем хориҷ шуд ва Эмом Камолов бошад дар ин рақобат пирӯзиро ба даст овард ва роҳи худро ба марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ ҳанвор сохт. خب اکنون مرحله چهار یک نهایی در وزن جمعی 95 کیلوگرم بعد از چند لحظه آغاز می‌گردد که رقابت اول میان شکرمحمد میرمحمدov و رستم خوجاєв است. بسیار هم البته یک محیط خوب بود امروز هست و مخلصان تاکنون هنر پهلوانان را دستگیری میکنند. نیروسنجی در وزن جمعی 95 کیلوگرم باید آغاز گردد. تاکنون پهلوانان اندر میدان نشدند. بهادر حلیمov داوری مرکز پهلوانان را انتظار است، اما از چی باشد که آنها تاکنون با میدان نبرآمدند. شکرمحمد میرمحمدov الکی حریفی او روی گلیم آمد، رستم خوجاєв، ولی شکرمحمد میرمحمدov تاکنون با میدان نبرآمده است. رستم خوجاєв در دور اول آزاد بود. رقابت ها را اکنون از مرحله دوم شروع میکند، ولی شکرمحمد میرمحمدov باشد سیفالدین یوسفov را شکست داده بود در مرحله اول. خب اکنون شکرمحمد هم آمد. شکرمحمد میرمحمدov نخستین اگر گوییم چمپیون جهان در این وزن، در وزن جمعی 95 کیلوگرم در رشته گوشتینگیری است. در تاجیکستان برگزار گردید. اولین چمپیونات جهان که دایر شد، شکرمحمد میرمحمدov توانست که نشان طلا را به دست بیاورد. خب رقابت آغاز می‌گردد. رستم خوجاєв با یک تک سبز، نماینده شهر دوشنبه شکرمحمد میرمحمدov از ولایت مختار کوهستان بدخشان یک تک سفید دارد. و می‌بینیم که تفاوت هست در نیروسنجی یا نه. در دقیقه‌های اول الکی این مرحله سنجشی است برای هر دو این پهلوانان. موقعیت برای شکرمحمد میرمحمدov، یک فشار هم خیلی خوب بود، ولی اکنون در این حالت نه. رستم خوجاєv هم توانست که از این
کمی وضعیت مشکل خود را رها کرده تواند. از بالا می‌دارد شکر محمد میرمحمدوف، ولی با دست چپ از کمربند میرمحمدوف داشته است رستم خوجایف. توجه به اصول کمری بود از جانب رستم، اما میرمحمدوف به او امکان نداد. نه، این شکل پایزنی معلوم بود که امتیازآور نخواهد شد. اینجا کم فعال است رستم خوجایف، به همین خاطر آگاهی اول رو با او میدهند. اینجا کمی انگشتی گمان میکنم شکر محمد به چشمان حریف زد. از هر دو اشاره می شود که البته هر دو خوب هستند و می توانند که رقابت رو ادامه دهند. چون میدونیم شکر محمد میرمحمدوف البته یک مدت در گشتنی جودو در وزن جمعی 100 کیلوگرم هنرنمایی میکرد، چون با بسیار مسابقه ها سفربر شد، آنقدر موفق نشد. بعدا با گشتنی ملی و گشتنی کورش چون میبینیم نتیجه های خوب رو هم با دست میارد. فشار با دست از جانب شکر محمد میرمحمدوف بود. اما رستم خوجایف هم چون میبینیم با خوبی اینجا بر مقابل میرمحمدوف ایستادگری میکند. تنبیه میگیرد اکنون اینجا رستم خوجایف. این به مثل رقابت قبلی که میرمحمدوف داشت همان گونه می شود اکنون. شاید چون از این سرعتی که هر دو دارند احتمال گرفتن امتیاز هست. رستم خوجایف هم خود را فعال نشان میدهد. پایزنی بسیار مستحکم دارد خوجایف از گریبان. توجه برای اجرای اصول هم بود، ولی این حالت ناموفقانه انجام شد. خب اکنون این حالت مشورت داوران را به میان میارد. اگر اینجا گپ سری خارج می رود برای رستم خوجایف. خب مشورت هم به انجام رسید. قرار نهایی رو ما منتظر می شویم. نه، این نوبت اکنون اجازه می دهد بهادر حلیموف که نیروسنجی ادامه کند. در وزن‌های 60-65 البته سرعت رقابت بسیار هم بلند است و پهلوانان این وزن توانستند که امروز نیروسنجی ارزنده را مخصوصا نیروسنجی جالب را برای مخلصان نشان دهند. اما در میان سنگین وزن چون میبینیم چندان جالبیت نیست. فشار شکر محمد میرمحمدوف و اینجا رقابت ادامه می‌یابد. البته در هر کار نفر پیشگام می شود، نفر اقدام ها را روی دست می گیرد که همان کار به نقطه نهایی می رسد. واقعا
дар ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ саҳми бузурги пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ хеле зиёд аст. воқеан орзуи ҳазорсолаҳои мардуми тоҷикро ҷомаи амал пӯшонданд ва ин мероси аҷдодии мо мақоми ҷаҳонӣ гирифт ва бубинем дар нахустин чемпионати ҷаҳон бештар аз 60 давлати ҷаҳон ба Тоҷикистон омаданд. Яъне бо ҳамин восита кишвари мо муаррифӣ мешавад, Тоҷикистони азизи мо муаррифӣ мешавад. огоҳӣ акнун ба Шакармаҳмад Мирмаҳмадов. вақт ба анҷом мерасад дӯстони азиз ва инҷо аз сабаби оне ки Рустам Хоҷаев инҷо танбеҳ дошт, Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дастболо мегардад, роҳи худро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳандвор мекунад. ӯ хуб, акнун таваҷҷӯҳ ба нерӯсанҷии дигар. Бахтовар Бобохонов бо яктаки сафед бар муқобили ҳарифаш Сайфулло Негматзода. Сайфулло Негматзода шаҳру ноҳияи тобаи марказро намояндагӣ мекунад. Бахтовар Бобохонов бошад аз дастаи Душанбе 2. акнун мебинем ки аз ин ҷуфт кадоме метавонанд ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ роҳ ёбанд, нимниҳоӣ роҳ ёбанд ва бар муқобили Шакармаҳмад Мирмаҳмадов нерӯсанҷӣ кунанд. Бахтовар Бобохонов як рақобат анҷом дод, чун мо дидем Саъдулло Тилоловро шикаст дод ва партофти ӯро мо мебинем. имтиёзи паҳлӯро ҳам инҷо соҳиб мешавад. маҳорати хубтар дорад. воқеан дар рақобати қаблӣ ҳам мо ишора кардем, аммо инҷо як лаҳза таваққуф аст. ин ҳолат санҷида мешавад. партофте ки иҷро шуд паҳлӯ аст, бадан аст ё ҳалол. инҷо паҳлӯ аст, маълум аст ки паҳлӯ аст, аммо боз чанд паҳлӯҳои дигарро дорад ки на, тамом. қарори ниҳоӣ ҳамин аст. имтиёзи паҳлӯро ба даст меорад. бахтовар Бобохонов огоҳӣ мегирад ба хотири баромадан аз рӯи гилем. бахтовар Бобохонов, аммо ӯ як паҳлӯ дорад ки ӯро пешсаф мекунад. мавқеият хуб аст барои партоф кардан ва дар охирин лаҳзаҳое ки аз рӯи гилем берун мешуд, Бахтовар Бобохонов иҷрои усул кард дар ҳамин ҳолат. албатта чун мо қаблан ҳам ишора кардем ки ғолиби ин ҷуфт бо Шакармаҳмад Мирмаҳмадов нерӯсанҷӣ мекунад. ба ҳамин хотир аз як кунҷи майдон Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ҳарифро меомӯзад. назорат дорад ин рақобатро ва маълум аст ки ӯ мехоҳад ба хубӣ донад ки ҳарифи ӯ бо кадом шаклу услуб ҳунарнамоӣ мекунад. бисёр бо диққат тамошо мекунад ин рақобатро Шакармаҳмад Мирмаҳмадов. ва таваҷҷӯҳ буд барои ҳалуки даруна. аз боло инҷо як лаҳза таваҷҷӯҳ кард Сайфулло Негматзода
ولی معلوم است که تجربه بختیار باباخانوف خوبتر است. بله، امتیاز پهلو رو هم اینجا به دست میارد. با دو پهلو امتیاز کامل، یعنی امتیاز حلال رو اینجا صاحب گردید بختیار باباخانوف و اکنون بر مقابل شکر محمد میر محمدوف در مرحله نیم نهایی ما هنرنمایی جالب رو خواهیم دید. در دو حالت بسیار هم عملکرد خوب از هلوک درونه استفاده کرد بختیار باباخانوف و توانست که غلبه صاف را در این نیروسنجی به دست بیارد. بختیار باباخانوف البته در نزد عزت خداییوف تمرین میکند و تجربه خوب هم دارد. خوب، و این پرتافت دویم بود. میگذاریم به نیروسنجی دیگری مرحله 4 نهایی که ما قبلا هم گفتیم محمد فرهادوف سفیدپوش است و با یک تک سبز نکروز نکبختزاده از ولایت سوخت هنرنمایی میکند. این رقابت هم تا جای جالب خواهد بود، ولی با مثل رقابت گذشته نه، چون تفاوت وزن رو شاید اینجا خود شما هم مشاهده میکنید بیننده عزیز. نکروز نکبختزاده کمی شاید وزن گران داشته باشد، به همین خاطر برای فرهادوف مشکل می شود پرتاف نمودن. اما در صورتی که نکبختزاده تواند که حریف را نزدیک کند به خود، بهترین فرصت به میان میاد برای اجرای اصول. از بالا داشت نکبختزاده، از کمربند اکنون موقعیت می شود. نخست شده فرهادوف میخواست هلوک درونه را استفاده کند. و البته در میان سنگین وزن ها چندان نیروسنجی سرعت بلند ندارد، این را ما قبلا هم اشاره کردیم، ولی اکثر وقت ما شاهد پرتاف های بسیار هم خوب هم میگردیم. فرهادوف از کمربند حریف میخواهد بدارد موقعیت را مستحکم کند برای پرتاف نمودن و توکل نمی کند اینجا، اما رفت یک مراتبه دیگر. کمفعالی نکبختزاده هم اینجا مشاهده شد، داور به او آگاهی داد. بسیار مستحکم داشت از گریبان فرهادوف، ولی باز رها میکند. این نوبت موقعیت را میخواهد دیگر کند، ولی نه، باز با دست چپ گریبان حریف را رها نمیکند. اما گپ سر آن است که او میتواند که موقعیت خوب را، نه، این بسیار خطرناک بود از جانب نکبختزاده، چون دست حریف را میتوانست اینجا آسیب جدی رساند. اما امتیاز بدن را صاحب می شود. نکروز نکبختزاده یک قدم پیش میگذارد. نماینده ولایت سوخت و موقعیت برای هر دو هم یک توجه برای داشتن با هر دست از کمربند بود، ولی موفق نشد. علیقترش فرهادوف در این حالت توکل نکرد. آیا بسیار نزدیک بود، بسیار نزدیک بود. فرهادوف میخواهد اینجا پیوسته اجرای اصول کند، ولی بسیار قوی است نکبختزاده. اکنون این نوبت شاید موقعیت به میان بیاید برای
фарҳодов вай вазн гарон аст, партов кардан мушкил. баъд аз оне ки як имтиёзи баданро аз даст дод, инҷо фаъолии фарҳодов бештар мешавад. дар табло бадан ба фарҳодов нишон дода шудааст, аммо инҷо фикр мекунам баданро довар ба Некбахзода нишон дода буд. бале, ду бадан мегирад аллакай Некрӯз Некбахзода. мавқеият бисёр хуб буд барои Муҳаммад Фарҳодов, аммо чӣ илоҷ ки вазн ба ӯ иҷоза намедиҳад ки ин вазни гаронро партов кунад. бадани сеюмро ба даст меорад инҷо Некрӯз Некбахзода. фишор хеле зиёд аст аз ҷониби намояндаи вилояти суғд, аммо ин мавқеиятро мехоҳад ишғол кунад Фарҳодов. маълум аст ки қувваи ӯ барои партов кардани Некбахзода басандагӣ намекунад. дар ду ҳолати қаблӣ мо мушоҳида кардем. хуб, ин навбат чӣ? طرف ثانیه‌ها با خاتمه خود نزدیک میشوند. وقتم خیلی کم مونده است. فرهادوف توکل میکند دیگر. ولی حلال است اینجا دوستان عزیز، بسیار هم عالی پرتاب میکند نکروز نکبخزاده. معلوم بود الکی از رسیش های اول معلوم بود که فرهادوف قواش بسندگی نمی کند برای همین حالت را اجرا کردن، ولی توکل کرد نکبخزاده. به خوبی توانست که اینجا امتیازی حلال را به دست بیارد. البته توصیه های اوستاپیروف برای نکبخزاده که پیوسته هست کمک خیلی بزرگ کرد و نکروز نکبخزاده راه خود را به مرحله نیم نهایی هموار کرد. خب جفت دیگر با میدان وارد میشوند دوستان عزیز. امام کمالوف با یک تکی سفید از شهر دوشنبه حریف او باشد رستم زیارتشوی رستم از دسته ختلان دو. هنرنمایی خوب داشت امام کمالوف در مرحله گذشته. اکنون توجه میکنیم که در این مرحله همون کسبیت والای خود را نشان داده میتواند یا نه. اینجا رستم زیارتشوی رستم هم در دقیقه های اول خیلی خوب شروع کرد، بعد تا انجام شدن 30 ثانیه اول به هر حال از هر دو جانب حرکت بود. پایزنی و اینجا میخواست یک لحظه سر زانو نشیند زیارتشوی رستم، ولی موفق شده نتوانست او. زیارتشوی رستم در دور اول آزاد بود، اما امام کمالوف پهلوانی که با یک تک سفید نیروسنجی میکند عزیز جان خدای نظروف رو شکست داده بود. یعنی زیارتشوی رستم یک کم نفسی تازه هم دارد.
ولی چون میبینیم امام کمالوف فشار را بیشتر میکند. و موقعیتی خوب برای امام کمالوف، اما این نوبت تنها فعالی او به همین آورده رسونید که حریف آگاهی بگیرد. به هر حال هنرنماییش خوب است. امام کمالوف رو پیوسته فشار میارد و امکان هم هست که در این رقابت او پیروزی را به دست بیارد. ناصر بازاروف به قول پیری کار، نفری که تجربه خیلی زیاد در هم گشتین ملی، هم گشتین جودو و هم گشتین سامبو دارد. فشار کمالوف اکنون بعد از امر داور بود، اما امتیاز بدن رو هم به دست میارد کمالوف، اما بدن باز پس گرفته شد. موقعیت از گریبان می‌دارد اینجا کمالوف، اما حریف خود را کنار میبرد. موقعیت را هم یک لحظه اشغال کرد از میانی حریف داشت زیارتشاه رستم، اما کمالوف به او اجازه نداد. البته غالب این جفت را نیکروز نیکبخت‌زاده از دسته ولایت سوخت انتظار است که یک رقیب بسیار هم جدی است، ولی کمالوف آن فشارهایی که دارد شاید تواند که بر مقابل نیکروز نیکبخت‌زاده هنر خود را نشان دهد به طور شایسته. ولی گپ سر آن است که سرآغاز همین رقابت را با پیروزی به انجام رساند. و امتیازی حالا که درونه را خیلی خوب استفاده میکند امام کمالوف و به مرحله نیم نهایی می رود. خب همکنون دوستان عزیز برمیگردیم به نیروسنجی ها در وزن تا 71 کیلوگرم مرحله نیم نهایی است. محمد عیسی رجبوف با یک تک سفید بر مقابل سرور عبدالشکوروف نیروسنجی دارد. البته سرور عبدالشکوروف تجربه خیلی خوب در گشتین‌های میدانی دارد
ولی آن مهارت بسیار هم خوب و عالی را که محمد عیسی رجبوف دارد همگان میدونند. و نزدیکی در چمپیونات جهانی سامبو هنرنمایی کرد. محمد عیسی تا مرحله نیم نهایی رفت ولی موفق شده نتوانست. مخلصان هم هنر او را خوب میدونند در گشتین های میدانی. و سری زانو نشست اینجا محمد عیسی رجبوف، اما پرتاب کرده نتوانست. هر دو هم البته از یکدیگر شناخت خوب دارند، به همین خاطر آغاز رقابت بسیار سرعت بلند دارد. محمد عیسی رجبوف از گریبان می دارد. ببینیم خود را خیلی آزاد حس می کند پهلوان سفید پوش. توجه سرور عبدالشکوروف بیشتر از سر آستین داشتن سلوک بیرونه از جانب محمد عیسی رجبوف، ولی کمفعالی سرور عبدالشکوروف را هم اینجا سمندر محمدی داوری مرکز احساس میکند و با او آگاهی اول رو میدهد. محمد عیسی رجبوف اینجا امتیاز پهلو هست یا نه؟ بله، امتیاز پهلو فشاری که از جانب محمد عیسی رجبوف بود. قامت راستا بسیار هم چالاکانه هنرنمایی میکند اینجا محمد عیسی رجبوف و بار دوم اکنون پای هم امتیاز بدن رو صاحب میشود محمد عیسی رجبوف. اکنون دقیقه به دقیقه این نیروسنجی معلوم است که صورت دیگر کسب میکند چون دو بدن دارد اینجا محمد عیسی رجبوف و این خواه و نخواه سرور عبدالشکوروف رو مجبور میکند که فعال باشد، او رو مجبور میکند که به هجوم گذارد، ولی در اکثر حالت سراسیمگی میتواند بر ضرر پهلوان هم باشد. سر زانو می نشیند محمد عیسی رجبوف. حالا اگر گویم در مورد تغییر دادن نتیجه وقت هست برای سرور عبدالشکوروف. او می تواند که در ادامه فشار رو بیشتر کند، امتیاز بگیرد، ولی گپ سر آن است که محمد عیسی رجبوف حلقه بدن سیم رو صاحب می شود. این یعنی هر قدمی که سوی موفقیت گذاشته می شود ببینیم پیوسته امتیازها را صاحب می شود محمد عیسی رجبوف. بار دیگر یادآور می شویم دوستان عزیز که این مرحله نیم نهایی است در وزن 71 کیلوگرم که برای راه یافتن به مرحله نهایی وزن 71 کیلوگرم این دو پهلوان نیروسنجی دارند. ما امروز دوستان عزیز در مکان برگزاری این مسابقات استادان، سابقه‌داران و دلباختگان گشتین ملی گشتینگیری را خیلی زیاد مشاهده کردیم. ببینیم تا همین حال پهلوانان را دستگیری میکنند که اینم ما قبلا اشاره کردیم که از توجه و محبت مردم تاجیک به این میراث اجدادی است. داور هم اشاره میکند که رقابت باید تستر سرعت بلند کسب کند. یک آگاهی هم گرفت اینجا
محمد ایسا رجب، ولی این آگاهی در صورتی که 3 بدن دارد به او خطر ایجاد نمی کند. خب ثانیه‌های به شمار باقی ماندن از انجام این رقابت. با 3 بدن برتری بر جانب محمد ایسا رجب است که این نوبت هم سر زانو نشست و موفق نشد. چهار ثانیه دیگر تا انجام این نیروسنجی و تمام. محمد ایسا رجب فروی خود را به مرحله نهایی هموار میکند. خب اکنون محمد ایسا رجب بعد دور نهایی رفت. حریفش باشد مقام 3 را اشغال کرد. سرور عبدالشکورов. همین توجه میکنیم به نبرد دیگر مرحله نیم نهایی وزن 71 کیلوگرم. کوگانوف خورسندقل با یک تک سفید از دسته دوشنبه 1 و حریف باشد با یک تک سبز صوفیوف. معذرت دوستان عزیز، بله اینجا حریفی خورسندقل کوگانوف البته دوستان عزیز اکنون یک بدن را خورسندقل کوگانوف به دست می‌آورد بر مقابل بهرام صوفیوف. خب بهرام صوفیوف البته ما اینجا کمی توجه نکردیم، پهلوان شناخته کشور است. بارها در مسابقات مختلف مقام‌های افتخاری را به دست می‌آورد، مخصوصا در رشته گشتنگیری و یک مدت در رشته جودو هم هنرنمایی میکرد صوفیوف. اما آن ملکه و تجربه که پیشتر داشت سالهای اخیر به طور عالی نشان نمیدهد. به هر حال ما رقابت او را با خورسندقل کوگانوف میبینیم. غالب این جفت با محمد ایسا رجب در مرحله نهایی روبرو می شوند
که همه ما و شما نیروسنجی محمدیسا را متوجه شدیم که خیلی البته کسبیت بلند و هنری شایسته رو هم تا به مرحله نهایی نشان داده. خورسندقل کوگانوف کمی از جهت سن و سال از بهرام صوفیوف تفاوت دارد، یعنی جوانتر است. هر دو هم ببینیم یکدیگر رو داشتن، موقعیت رو میخوان نزدیک کنند. خورسندقل کوگانوف در حال موقعیت رو به کلی دیگر کرد که الکای بهرام صوفیوف این حالت رو به خوبی زیر نظارت خود گرفتن نتوانست. و اینجا فشار بهرام رو اکنون میبینیم. خواه و نخواه بعد از آنه که با یک بدن قفا میموند و فشار رو بیشتر میکند. خورسندقل کوگانوف و اینجا شاید آگاهی با کوگانوف. بله، آگاهی با کوگانوف از آن داشتنهایش معلوم بود و همینطور سمندر محمدی با کوگانوف آگاهی میدهد. دیگر کوگانوف با خوبی میدوند که او پیشرفت است. ثانیه های با شمار باقی ماندن. خواه نخواه وقت رو دیگر به قول کنترل میکند، زیر نظارت خود میگیرد، نمایان میکند که او گوشتین گرفته ایستاده است. ولی مهمتر از همه برای خورسندقل کوگانوف نگاه داشتن همین یک بدن است که او را میتواند به مرحله نهایی برد. و از بالا میدارد کوگانوف، ولی نه، کمتر از 30 ثانیه دیگر در اختیار دارن هر دو. ولی کوگانوف پیشرفت است. بهرام صوفیوف موقعیت رو میخواهد هرچی نزدیکتر کند، از گریبان میدارد، پایزنی میکند ولی به نتیجه هست. کوگانوف اینجا میتواند فشار رو بیشتر کند. صوفیوف حتی امتیاز بدن رو هم اگر به دست بیارد اینجا باز کار دیگر خواهد شد، اما نه، وقت به انجام میرسد. خورسندقل کوگانوف اینجا توانست از دسته شهر دوشنبه برای خود را به مرحله نهایی برد. بهرام صوفیوف باشد مقام سیوم را اشغال کرد. خب همکنون در مرحله نیم نهایی بانوان در میدان گردیدن.
насиба карликова бо яктаки сафед бар муқобили рӯзафзун бекназарова нерӯсанҷӣ доранд. خب این نروسنجی مرحله نیم نهایی در وزن 52 کیلوگرم است دوستان عزیز و چون ببینیم نصیبه کارلیکووا بر مقابل روزافزون بکنظرова نروسنجی دارند. حرکتی بکنظرова ولی اینجا عملکردی که از جانب کارلیکووا بود بعد از امر داور بود. و فشار کارلیکووا اینجا امتیاز هم نیست هرچند او فشار میارد. خب یای یک آگاهی میگیرد اینجا کارلیکووا. و فشارهای او بیشتر می شود. بدن را هم اکنون روزافزون صاحب می شود در این حالت. هرچند در دو حالت ما فعالی کارلیکووا را دیدیم ولی موقعیت را در حال دیگر میکند روزافزون بکنظرова. خب آگاهی میگیرد اکنون در این حالت به خاطر از روی گلیم برآمدن بکنظرова. البته توجه بانوان به این رشته سال از سال بیشتر میگردد چون قدردانی ها توجه مخصوصا به رشد ورزش بانوان که بیشتر شده است. دختران هم تلاش های بیشتری خود را انجام میدهند و آنها کوشش میکنند که در قطار پیسران هنر شایسته خود را در میدان های بزرگ نشان دهند. اینجا حرکت های نصیبه کارلیکووا ولی یک بدن دیگر را بکنظرова صاحب می شود. اینجا داور بدن رو با بکنظرова نشان داد ولی کارلیکووا فعالتر بود. بله اکنون بدن میگیرد باز کارلیکووا. بله این رو هم علاقه داور با همون نفرانی که مسئولی تابلو هستند میفهموند که بکنظرова دو بدن دارد. اکنون کارلیکووا یک امتیاز بدن را صاحب شد. بیشتر از یک دقیقه دیگر تا انجام نروسنجی این بانوان باقی مانده است. نوبت به نوبت از جانب هر دو ما پرتوها را میبینیم.
аммо имтиёзовар нестанд. пойзанӣ аз ҷониби рӯзафзун бекназарова ва танбеҳ ҳам мегирад ӯ ба хотири камфаъолӣ. ва ин навбат бо сари зону нишаст, аммо суръати ҳаракаташ хеле кам буд. бояд фаъолтар бошад инҷо бекназарова, чаро ки гаштаи баргашта Карликова инҷо фишор меорад ва ин метавонад ки рӯзафзунро аз рӯи гилем хориҷ кунанд доварон. ва Самандари Муҳаммадӣ довари марказ ҳам ба назди худ даъват мекунад инҷо доварони кунҷиро ва хулосаи ниҳоиро баъдан мебарорад. шояд рӯзафзунро аз рӯи гилем хориҷ кунанд ё як имконияти дигар диҳанд ба ӯ ва машварат ҳам инҷо мешавад. бале, ҳамин таврам буд. мо дар ҷараён ишора кардем ки фишорҳои пайвастаи Карликова метавонад рӯзафзунро аз рӯи гилем хориҷ кунад ва ӯ хеле ва хеле мутаассиф аст ки ӯ натавонист ки роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кунад. ҳамин тавр Насиба Карликова ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. рӯзафзун бекназарова мақоми сеюмро ишғол мекунад. خب در وزن 52 کیلوگرم مرحله دیگری نیمنی‌های شروع می شود. اهلیه مومینова با یک تکی سفید در اولین رسیدشو اینجا توانید شرافت عطایی‌وا را شکست بدهد و روی خود را به مرحله نهایی برد. همکنون اهلیه مومینова با نصیبه کارلیکova در فینال نیروسنجی میکنند.
دوستان عزیز، مخلصان و هواداران گوشتین ملی گوشتنگیری، اکنون توجه میکنیم به نیروسنجی وزن تا 63 کیلوگرم بانوان. جانانه نظر و با یک تک سفید از دسته خطلان دو بر مقابل حریفش مفتونه خدای قلوه از دسته شهر نوی توبه مرکز نیرو سنجی میکنند. البته جانانه نظر و خیلی تجربه کلان دارد، شاید با آسانی هم تواند این حریفش را شکست بدهد. از بالا داشتن موقعیت برای جانانه نظر و در اولین رسش اینجا امتیاز حلال را به دست میارد. در 11 ثانیه توانست که جانانه نظر و غالبیت را به دست بیارد، روی خود را به مرحله چهار یک نهایی هموار سازد. خب اکنون جفت دیگر با میدان وارد میشوند. فضیلت گلبویوه با یک تک سفید بر مقابل شمسیه حسینوه از دسته دوشنبه دو نیرو سنجی میکند. شمسیه حسینوه کبود پوش است و فضیلت گلبویوه باشد با تک تک سفید نیرو سنجی میکند. فضیلت گلبویوه در مسابقات مختلف در رشته گوشین جودو علاقه خود را سنجید و توانست که هنرنمایی کند. در اشتباه نکنم مسابقات گرند سلام بود. خب نیرو سنجی آغاز می شود. فضیلت گلبویوه سفید پوش، شمسیه حسینوه با یک تک سبز نیرو سنجی را آغاز کردند و اینجا یک حرکت از جانب شمسیه، اما علاقه از روی گلیم هر دو بیرون گردیده بودند. این بانوانی هستند دوستان عزیز که با قبل اونیورسالی هستند در رشته گوشین جودو، در رشته گوشین ملی، در توبی دستی، در چوگانبازی، اکثر وقت در فوتبال هم هنرنمایی میکردند و امروز هنرنمایی آنها را علاقه ما در رشته گوشتین ملی متوجه می شویم. خب آگاهی اول به شمسیه حسینوه. نسبت به شمسیه البته کمی تجربه فضیلت گلبویوه بیشتر است. قبلا هم اشاره کردیم که او در گوشتین جودو در چند مسابقات هم هنرنمایی کرد. و موقعیت است برای فضیلت گلبویوه. امتیاز پهلو نه بدن را به دست میارد و اینجا البته شمسیه حسینوه لباسهای خود را به ترتیب می درآورد و رقابت باز آغاز می گردد. از روی گلیم بیرون شد شمسیه حسینوه.
نسبت به دو رقابت قبلی اکنون این نیروسنجی کمی طولانی تر شد چون قواها برابر هستند. از همین لحاظ این رقابت هم کمی طولانی تر گردید. فشار گلبویو تا با آخر، اما شمسیه از این حالت خود را رها کرده توانست. اینجا شاید اکنون تنبیه باشد به شمسیه حسینова. این را البته داوران خوبتر قضاوت میکنند. نه، همه چیز از روی قاعده از اشاره می شود. خب اکنون داوران را به نزد خود دعوت میکنه داوری مرکز، داوران کنجی را و مشورت برای از روی گلیم خارج کردن شمسیه حسینова یا چیزی دیگر. چون در سه حالت ما مشاهده کردیم که شمسیه حسینova خود را کنار می گرفت. خب باز مشورت در نزد سرداور و قرار نهایی چی می شود. خب اینجا از روی گلیم خارج می شود شمسیه حسینova و فضیلت گلبویو باشد دستش بالا می شود. خب اکنون توجه میکنیم به نیروسنجی های وزن تا 78 کیلوگرم بانوان. شایده قلندرova با یک تک سفید بر مقابل شهنازه مرادova از دسته خطلان یک. با خوبی میدونیم که شایده قلندرova چگونه کسبیت والا دارد و شاید در اولین رسش ها تواند که حریف را اینجا ناکام سازد. این مرحله نیم نهایی است دوستان عزیز. غالب این جفت به دور نهایی می رود. فشار شایده قلندرova اینجا امتیاز پهلو را میارد برای او و اینجا کمی لرد میبردارد از پای خود شهنازه مرادova. البته خواه نخواه بر مقابل شایده قلندرova هنرنمایی کردن دلخواه رقیب در داخل تاجیکستان خیلی مشکل است و اینجا گمانم دیگر ادامه داده نمیتواند رقابت را شهنازه مرادova. خب توجه میکنیم که در کدام حالت پای او لرد برداشت. بسیار واقعا هم دردناک بود. پایش قطع شد شهنازه مرادova را و همینطور شایده قلندرova با مرحله نهایی می رود. شهنازه مرادova باشد مقام
سهیم را اشغال میکند. خب اکنون توجه میکنیم با رقابت دیگر مرحله نیم نهایی وزن تا 78 کیلوگرم. آمینه خیرالله سفید پوش از دسته خطلوندو گلافزو گلووا باشد از دسته دوشنبه دو با یک تکی سبز نیروسنجی را آغاز میکنند. اینجا توجه آمینه خیرالله و بیشتر بود. آگاهی در دقیقه های اول در با گلافزو گلووا. و اینجا بسیار هم حرکت خوب داشت. امتیاز پهلو رو هم صاحب می شود آمینه خیرالله. فشار از دقیقه های اول خیلی خوب است از جانب آمینه خیرالله و امتیاز حلال را اکنون اینجا صاحب می شود. بسیار خوب شروع کرد رقابت را آمینه خیرالله. هم اکنون بر مقابل شایده قلندر و در مرحله نهایی نیرو می سنجند که این رقابت جالب خواهد بود. همکنون توجه میکنیم با رقابت نیم نهایی وزن تا 86 کیلوگرم. حقنظر نظرف با یک تکی سفید همروز رجب باشد از دسته ولایت سوخت با یک تکی سبز رقابت را آغاز میکنند. هر دو هم البته بسیار هم پهلوانی خوب هستند. مردم اعتراف میکنند رقابت هر دو این پهلوان را. اما اکنون این مرحله بسیار هم حساس است برای راه یافتن به مرحله نهایی چگونه خواهد شد. استاپیروف البته در تربیه همروز رجبوف سهمی خیلی بزرگ دارد. از نشست جای ها با او توصیه میدهد. خب در اولین دستشو اینجا چی است؟ برای نادرست داشتن از آستین رقیب به همروز رجبوف آگاهی اول رو میدهد. دوار
فشار حقنظر بیشتر می شود. از بالا داشتن برای همروز رجبوف میسر می شود و او می تواند که پرتافت موافق را انجام دهد. نه، نتوانست. حقنظر نظرف در مرحله اول رقابت ها پرویز صمدزاده را شکست داد از دسته خطلان یک. بعدا در مرحله بعدی بختیار غفورов را شکست داد. خب موقعیت رو بسیار خوب است این حالت برای همروز رجبوف، اما نه، از روی گلیم بیرون میشوند. خب بعدا محمدین ارنظرов را از صد روی خود بیرون کرد در مرحله 4 نهایی و این مرحله گذشت. هر دو هم گوهی میگیرن الکی. حالا که درونه رو اینجا میخواست حقنظر نظرов استفاده کند، همون اصولی دوست داشته و پسندیده او است. ولی امروز رجبوف شانس هم دارد که با همان شکل گوشتین کمربندی حریف را تسلیم کند، چون او بیشتر در این رشته تجربه دارد. از گریبان خیلی مستحکم داشته است امروز رجبوف، حریف را نزدیک میکند و توجه برای پرتاف نمودن است. سر زانو نشست امروز رجبوف ولی نتوانست این نوبت. خب امروز رجبوف باشد دوستان عزیز چگونه با اینجا آمد. دور اول محمد شریف امینوف را شکست داد و فشار همروز رجبوف اینجا امتیاز نیست اشاره میکند داور. بعدا امروز رجبوف سنت الله اکراموف را شکست داد در مرحله 4 نهایی باشد. موساجان غنیف را ناکام ساخت و فشار حقنظر نظرов اما بدون امتیاز با سر کیت حرکت کرد، اما همروز رجبوف این حالت را به خوبی زیر نظارت خود گرفت. از سبب آنه که هر دو تجربه خوب دارند نیروسنجی هم جالب صورت میگیرد و احتیاط هم فاصله گیری هم به مشاهده میرسد. موقعیت برای حقنظر نظرов ولی همروز رجبوف از کمربند خیلی مستحکم داشته است ولی نه. با این شکل برای همروز رجبوف پرتاف کردن خیلی مشکل است. تنبیه میگیرد اکنون همروز رجبوف. و استاپیروف هم از آنجا اشاره میکند که این تنبیه نیست. امروز رجبوف فعال است اما داور قرار خود را الکی برآورده است. و فشار با اصول کمری از جانب حقنظر نظرов ولی ضد حمله رو میخواست اینجا همروز رجبوف استفاده کند اما موفق نشد. بابای محمدی هم به وجد آمده است از نیروسنجی هر دو این پهلوانان. و حرکتی حقنظر نظرов و اینجا هم امتیاز نیست. وقت هم
به خاتمه خود نزدیک است، ولی تاکنون غالب این جفت معین نشده است. البته ثانیه های باقی مانده اگر همین گونه پشت سر شوند بر سود حق نظر نظرف خواهد بود. به همین خاطر همراز رجبوف تا حد امکان باید کوشش کند که حداقل نتیجه را دیگر کند یا حریف را مجبور کند که تم بگیرد یا حداقل امتیاز بدن را صاحب شود، چون این نتیجه بر سود همراز رجبوف نیست. نه، اینجا اشاره میکند که چیزی نیست، وگرنه در دو حالت همراز رجبوف فعال است و اکنون آخرین فرصت برای همراز رجبوف تا نتیجه رو دیگر کند، اما نه، وقت به انجام میرسد. دوستان عزیز، هرچند همراز رجبوف خیلی فشار آورد ولی با یک تنبه شکست خورد و حق نظر نظرف رای خود رو به مرحله نهایی انوار میکند. همراز رجبوف باشد به گرفتن مقام سیوم مشرف گردید. خب همکنون دوستان عزیز رحمتالله بیگ فرهادوف با یک تکی سفید نماینده شهر دوشنبه بر مقابل حریفش نماینده دیگری شهر دوشنبه عبرانی بیگی جان اندر میدان میشوند. این مرحله نیم نهایی وزن 86 کیلوگرم است و غالب این جفت در مرحله نهایی با حق نظر نظرف نیرو میسنجد. تا به این مرحله آمدن بیگی جان عبرانی این البته تصادفی نیست، گرچنده که رحمتالله بیگ فرهادوف تجربه خوب هم دارد. از سریزانو می نشیند اینجا بیگی جان. تا کنون موقعیت پیدا نشده است برای هر دو، ولی فرهادوف بسیار حالت موافق را به میان آورد. اگر اینجا پرتاب کرده تواند
رحمت‌الله فرهادوف، ولی نه، دیگر موقعیت از سمت دیگر می شود. بسیار هم خوب است این نوبت هم برای فرهادوف. امتیاز بدن رو هم گمان میکنم اینجا صاحب شد یا نه. در این عملکرد اخیر هرچند پرتاب کرد فرهادوف ولی بدون امتیاز. فرهادوف در مرحله اول آزاد بود، در مرحله دوم سعید مومین شریفزاد را شکست داد، بعداً در مرحله بعدی تویچیبک شریفوف را ناکام ساخت و اکنون چون میبینیم یک قدم دیگر برای باقی مانده است تا راه خود را به مرحله نهایی هموار سازد. گشته برگشته البته در این حالت رحمت‌الله فرهادوف فشار می‌آورد جانب حریف، ولی تا کنون من پرتافت خوب رو ندیدم، اما اینجا کمفعالی فرهادوف را داور به نوبت گرفت، آگاهی اول را به او داد. یک پایزانی از جانب فرهادوف، ولی بگیجان ایبرانی تا به همین دقیقه ها ایستادگری میکند، فشار هم میارد. موقعیت از بالا برای هر دو بسیار خوب است. اکنون در اینجا قوه کدام از این پهلوانان کفایگی میکند، ولی نه، فرهادوف نتوانست که موقعیت به میان آمده را به طور درکاری استفاده کند. خب باز از گریبان توجه میکند رحمت‌الله فرهادوف و اینجا امتیاز بدن را صاحب می شود. فشار فرهادوف بالاخره برایش نتیجه آورد. برادری رحمت‌الله فرهادوف، محمد فرهادوف، چون مشاهده کردیم در وزن جمعی 95 کیلوگرم از نکروز نکبخزاده شکست خورد در مرحله 4 یک نهایی. از کمربند می‌دارد این لحظه بگیجان. ولی کمی خسته گردیده است فکر میکنم، چون در همین حالت اجرای اصول قواش بسندگی نکرد. ثانیه‌های خیلی کم باقی ماندن تا انجام این رقابت، تا با یک بدن پیشرفتی بر جانب رحمت‌الله فرهادوف است. اگر از رفت این آزمایی خلاصه کنیم، حق نظر نظرف که در مرحله نهایی این وزن قرار دارد
خواه رحمت الله بگ فرهادوف یا لایق جان بگی جان اگر با اون مرحله رود برای هر دو مشکل خواهد شد، چون اقنظر نظرف تجربه خوبتر دارد. فشار رو بیشتر میکند اینجا بگی جان، ولی الکی از روی گلیم بر آمده بود اینجا فرهادوف و وقتم با انجام میرسد با برتری یک بدن. اینجا رحمت الله بگ فرهادوف روی خود را به مرحله نهایی برد، اکنون با اقنظر نظرف نیروی سنجی میکند. ابرانی بگی جان باشد با گرفتن زینه سیوم مشرف گردید. خب اکنون دوستان عزیز در مرحله نیم نهایی وزن تا 95 کیلوگرم اولوغبек رحیموف با یک تکی سفید بر مقابل اسرائیل رحیموف نیروسنجی میکنند. هر دو هم واقعا پهلوان بسیار هم ارزنده هستند و این نیروسنجی هم دیدنی خواهد بود. خب همین طور رقابت آغاز میگردد دوستان عزیز. برای هر دو این نیروسنجی خیلی مهم خواهد بود، چرا که راه یافتن با مرحله نهایی. اسرائیل رحیموف اولی شده اینجا میخواست اجرای اصول کند. برادر تیمور رحیموف اولوغبek رحیموف که امروز در همه رقابت ها تیمور برادر خود را دستگیری میکرد و در این مرحله هم چون میبینیم از یک گوشه و اولوغبek توصیه میدهد. اما تجربه یا ملکه اسرائیل رحیموف خیلی خوب است. این را البته جریان رقابت نشان میدهد، ولی ما از تجربه میگوییم چون در بسیاری از رقابت ها هنرنمای اسرائیل رحیموف را مشاهده کرده ایم. با دست چپ از گریبان میدارد رحیموف، هر دو هم رحیموف اصلا به همین خاطر بیت اسرائیل و اولوغبek میگوییم. اسرائیل از گریبان داشت، اولوغبek هم هر دو یک زیل داشتند، ولی اینجا برای پیدا کردن موقعیت تلاش ها هست. اولوغبek به هر دو دست اکنون از گریبانی حریف میدارد. حلوکی درونه رو هم یک لحظه میخواست استفاده کند. پایزنی از جانب هر دو. راستو کوشش میکنند که هنر خود رو نشان دهند. کمی فاصله هم میگیرن از هم دیگر، چون این مرحله بسیار هم حساس است. توکل کردن البته برای اینجا اولوغبek رحیموف میخواست پرتاب کند، اما اسرائیل هم این حالت را به خوبی پشت سر کرد. و فشار اسرائیل. خب دوستان عزیز در این حالت می سازد که باز یک مرتبه دیگر ما از توجه و غمخوری های حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا پیشوای معظم ملت در مورد رشد ورزش های ملی سخن کنیم، مخصوصا برای جهانی شدن گوشتین ملی. اینجا اسرائیل رحیموف به خاطر نادرست داشتن از آسین آگاهی میگیرد و آن تشبس، آن دستگیری ها و
اقدام‌هایی که رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سمت رشد گوشتین ملی کردن واقعا چشم رس هستند. این رو همگان خوب میدانند. حرکت اولوغبک، حرکت اسماعیل رحیموف اینجا امتیاز بدن بهاگذاری گردید. از این حالت خیلی خیلی خطرناک خود را رها کرده توانست اولوغبک رحیموف، وگرنه شاید اینجا میتوانست که به کلی نتیجه دیگر شود. اینجا میتوانست اسرائیل امتیاز حلال را صاحب شود، ولی همان چرخشی که داشت اولوغبک رحیموف او را از باخت نجات داد. اسرائیل رحیموف اکنون یک قدم پیش میگذارد. فاصله را خیلی دور نگاه میدارن هر دو. تلاش اولوغبک برای هلاک درونه هر ثانیه که سپری میشن البته به نفع اسرائیل رحیموف است، ولی این چیز رو به خوبی اولوغبک درک میکند. از بالا داشتن برای هر دو اکنون اینجا میسر شد، ولی گپ سری آن است که برای پرتاب کردن موقعیت پیدا میکنند. اینجا اسرائیل رحیموف سرآغاز موقعیت پیدا کرد، ولی خب تیمور رحیموف رو میبینیم با برادر خود توصیه میدهد. البته تجربه‌ای که دارد به خوبی میتواند که یک راهی را برای اولوغبک رحیموف نشان دهد. حرکت اولوغبک هم این نوبت به نتیجه. یک هر دو به هجوم میگذارند، ولی بیشتری وقت ببینید فاصله رو دور نگاه میدارند. این هم با احتیاط برای اولوغبک رحیموف اینجا سری زانو می نشیند در دو حالت، ولی موفق نشد. خب اکنون ثانیه های پایانی وقتی اساسی هم سپری می شود. خب اکنون اینجا تنبیه و اسرائیل رحیموف، حرکت دیگر باره اسرائیل رو ما میبینیم در ثانیه های پایانی. بدن دارد، آگاهی دارد، تنبیه دارد اسرائیل رحیموف و همون فشارها را بیشتر میکند. اینجا الکی اشاره میکند داور که پرتوف امتیاز آور نیست. 10 ثانیه دیگر تا انجام این رقابت باقی مانده است. و هلوک بیرونه رو اینجا اولوغبک میخواست استفاده کند در ثانیه های آخر و همینطور وقت به انجام میرسد. اسرائیل رحیموف برای خود را به مرحله نهایی هموار میکند. اولوغبک رحیموف باشد با گرفتن مدال برنجی این مسابقات مشرف گردید.
خب اکنون مرحله نیم نهایی در وزن تا 95 کیلوگرم آغاز می‌گردد. ظفر عالمشویف با یک تک سفید بر مقابل وارث نورالدین زاده رقابت را آغاز میکنند. ظفر عالمشویف در رشته سامبو بیشتر تجربه کافی دارد و در گشتین ملی هم اندک اندک هنرنمایی خود را نشان میدهد. بعد از اینکه در چمپیونات جهان گوشین سامبو ظفر عالمشویف تلاش کرد تا به مرحله 4 نهایی رفت اما موفق شده نتوانست و چون میبینیم یک قدم دیگر باقی مانده است برای ظفر عالمشویف که با مرحله نهایی وزن تا 95 کیلوگرم راه یابد. ظفر عالمشویف در رشته سامبو از جام جهان از چمپیونات آسیا اگر اشتباه نکنم نتیجه دارد. از جام جهان دارد حتما. از چمپیونات آسیا هم اگر اشتباه نکنم مقام سیوم را داشت. اینجا امتیاز بدن را وارث نورالدین زاده با دست میارد. اذیتی پرقوتی قوی بودن ظفر عالمشویف اینجا امتیاز پهلو رو با دست میورد وارث نورالدین زاده و اینجا کمی لد میبردارد عالمشویف یا نه. در همین حالت بسیار موقعیت خوب رو اشغال میکند وارث نورالدین زاده و با سر زانو نشسته بسیار هم پرتافت خوب رو با انجام رسانید. کمی لد برداشته است ظفر عالمشویف به نزد طبیبان هم می رود. برای تغییر دادن نتیجه وقت خیلی زیاد است برای عالمشویف. محمد شریف نجم الدینов وای اینجا اشاره می شود که پهلو نیست، حلال است. پرتافت وارث نورالدین زاده امتیاز حلال بهاگذاری گردید. او به دور نهایی برآمد و ظفر عالمشویف باشد زینه سوم را اشغال نمود. خب توجه میکنیم دوستان عزیز به مرحله نیم نهایی وزن جمع 95 کیلوگرم. شکر محمد میر محمدov بر مقابل بختاور باباخانوف نیرو سنجی میکنند. این رقابت خیلی جالب خواهد بود چون بختاور باباخانوف در دو رقابت قبلیش هنر بسیار هم شایسته نشان داد. شکر محمد میر محمدov با یک تک سفید نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان و بختاور
бобохонов бошад аз дастаи душанбе 2. акнун аввалин расидшо ва пойзании бахтоварро мо мебинем. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов аз гиребон мустаҳкам дошт, вале нисбат ба ду рақиби қаблӣ барои Шакармаҳмад Мирмаҳмадов шояд Бобохонов мушкилӣ эҷод кунад, вале инро мо дар идомаи рақобат хоҳем дид. навбат ба навбат бубинем аз ҳалоки даруна мехоҳад истифода кунад Бобохонов. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов инҷо як амалкард дошт ва имтиёзи баданро ҳам соҳиб мешавад. албатта дар риштаи гӯштини миллӣ усулҳо хеле зиёд ҳастанд ва бештар маъмултарро чун мутаваҷҷеҳ мешавем, паҳлавонон аз ҳалоки даруна бештар истифода мекунанд, сари зону менишинанд, аз ҳалоки беруна зиёдтар истифода мекунанд ва инҷо мавқеиятро мехоҳад бо усули камарӣ иҷро кунад. бахтовар Бобохонов, вале ҳарду аз рӯи гилем берун шуданд. бахтовар Бобохонов дар даври аввал Саъдулло Тилоловро шикаст дод, баъдан Файзулло Негматовро аз садди роҳи худ берун кард. чун мебинем дар ин марҳила қарор гирифтааст. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бошад Сайфиддин Юсуповро дар даври аввал шикаст дод, баъдан Рустам Хоҷаевро ҳам ноком сохт ва чун мебинем дар марҳилаи нимниҳоӣ бар муқобили ҳарифи каме акнун ҷиддитар нерӯ месанҷад. фичори Шакармаҳмад барои ҳалоки даруна, аммо натавонист ин навбат ҳам худро ба хубӣ дифоъ кард. Бобохонов азад зиёд акнун якдигарро дошта истоданд. ин паҳлавонон ва ҳалоки даруна аз ҷониби Бобохонов бенатиҷа ва Шакармаҳмад Мирмаҳмадов билохира бо ин партофти бисёр ҳам зебояш аз ҳалоки беруна бо фишори қувваи даст тавонист ки ҳарифашро шикаст бидиҳад. хуб, акнун Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. бахтовар Бобохонов ки хеле ҳунари шоиста нишон дод имрӯз, зинаи сеюмро ишғол мекунад.
خب نکروزشاه نکبخزاده با یک تک سفید از ولایت سوخت. امام کمالوف از دسته دوشنبه با یک تک سبز رقابت را شروع میکنند. مرحله نیم نهایی وزن جمعی 95 کیلوگرم است. امام کمالوف هنر خیلی شایسته نشان داد امروز و اگر تواند که بر مقابل این حریفش پیروزی به دست بیارد، پس بر مقابل شکر محمد میر محمدوف ما می توانیم که یک رقابت ارزنده را مشاهده کنیم. اما نکروز نکبخزاده هم برتریش از جهت وزنش است که او به خوبی می تواند که حریفان را از همین استفاده برد و شکست بدهد. و موقعیت اینجا برای نکروز نکبخزاده. بسیار هم موقعیت خوب رو اینجا پهلوان ولایت سوخت اشغال کرده است و اینجا اکنون کمالوف هم موقعیت را دیگر میکند، اما نه، با این شکل مشکل می شود برای امام کمالوف. امام کمالوف در دور اول عزیز جان خدای نظرف رو شکست داد، بعدا رستم زیارتشاه رستم رو ناکام ساخت. اکنون بر مقابل نکروز هنرنمایی دارد که این رقابت خیلی سخت و سنگین خواهد بود برای امام کمالوف. از گریبان خیلی مستحکم داشتن، هر دو از بالا داشتن برتری بیشتر دارد برای نکبخزاده. نه، باید نزدیک نشود اینجا امام کمالوف، چون از حد زیاد نزدیک شدن به نکروز نکبخزاده خطر جدی دارد. و چگونه عمل کردی جالب از جانب امام کمالوف و اینجا امتیازی پهلو گذاشته می شود، ولی باز داور مرکز هم میخواهد از نوارهای تکراری استفاده کند. بسیار هم عملکرد عالی داشت از هلوک بیرونه امام کمالوف. یک بار دیگر توجه میکنیم این حالت را ببینیم. با اصطلاح چنگک میگوییم، همین حالت را استفاده کرد، پای خود را چنگ انداخت و با کتف حرکت کرد و توانست که امتیاز پهلو را صاحب شود. خب یک قدم پیش میگذرد امام کمالوف. واقعا امروز هنرنمایی شایسته داشت و اکنون در مقابل نکبخزاده با خوبی احساس می شود و آگاهی هم می گیرد. اینجا امام کمالوف نه باید نزدیک نمی شد امام کمالوف، چون بر مقابل
некбахзода наздик шудан хеле хатар дорад ва имтиёзи ҳалолро акунун некрӯз некбахзода соҳиб мешавад. роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор мекунад. эмом камолов ки имрӯз воқеан ҳунари шоиста нишон дод, мақоми сеюмро ишғол мекунад. метавонист ҳамин пешсафи худро то ба охир нигоҳ дорад эмом камолов, вале ӯ мехост акунун боз ҳамин имтиёзи паҳлӯро ба ҳалол табдил диҳад. аз ҳамин хотир натавонист.
دوستان عزیز، مخلصان و هواداران گوشتین سنتی، اکنون مرحله نهایی وزن 52 کیلوگرم بانوان شروع می شود برای به دست آوردن مدال طلایی این مسابقه. با یک تک سفید نماینده شهر دوشنبه نصیبه کارلیکووا و نماینده دیگری شهر دوشنبه اهلیه مومینووا با یک تک سبز رقابت را شروع میکنند و اکنون این نیروسنجی تا جای جالب خواهد بود، زیرا هر دو هم تجربه خوب دارند، هم در رشته گوشتین جودو و هم در گوشتین ملی. اما اهلیه مومینووا بسیار هم خوب درخشید و با امتیاز حلال در کوتاه‌ترین فرصت اینجا نشان طلایی وزن 52 کیلوگرم را مال خود میکند. نصیبه کارلیکووا باشد با گرفتن زینه دوم مشرف گردید. خب همین طور دوستان عزیز توجه میکنیم با مرحله نهایی وزن تو 63 کیلوگرم میان بانوان. خب اکنون جانانه نظرова از دسته خطلاندو بر مقابل فضیلت گلبویوا از دسته دوشنبه یک برای به دست آوردن مدال طلایی وزن 63 کیلوگرم نیروسنجی میکنند.
خب با یکتکی سفید جانونا назарова намояндаи дастаи хатлонду аз шаҳри кулуб ва фазилат гулбоева бошад аз дастаи душанбе 1. мубориза барои медали тилло ва ин рақобат акнун то куҷо диданӣ хоҳад буд, инро ҷараёни нерӯсанҷӣ нишон медиҳад. ҷонона назарова таҷрибаи хубтар дорад нисбат ба ҳариф. аз аввалин расишҳо чун мебинем дар ҳол ҳалуки дарунаро мехост истифода кунад ҷонона назарова, вале дар кӯшиши аввалаш муваффақ нашуд. ин навбат ҳам шояд муваффақ шуда тавонад бо ҳамон усули камарӣ ки дар чемпионати ҷаҳони ҷавонон ҳунарнамоӣ карда буд дар риштаи гӯштини ҷудо, бо ҳамон равиш кӯшиш мекунад дар ин ҳолат ҷонона назарова. усули камарӣ боз бо сари севҷӣ мегӯем ҳамин гуна кӯшиш карда истодааст ҷонона назарова, вале фазилат гулбоева ки андак дар риштаи гӯштини ҷудо таҷриба гирифт дифоъ карда метавонад аз ин ҳолат. огоҳӣ акнун ба хотири камкорӣ ба фазилат гулбоева. ҳарду ҳам як зал медоранд. таваҷҷӯҳи фазилат барои иҷрои усул, ҳамоно бубинем бо як шакл нерӯсанҷӣ мекунад ҷонона назарова. бисёр хуб аст ки албатта таваҷҷӯҳи бонувон ба гӯштини миллӣ, ба ин мероси аҷдодӣ бештар мешавад ва чун гӯштини миллӣ мақоми ҷаҳонӣ касб кард, дар муаррифии кишвар ҳам бонувон саҳми арзанда доранд. ҷонона назарова ҳамакунун имтиёзи баданро соҳиб мешавад. хоҳ нохоҳ баъд аз оне ки гӯштини миллӣ мақоми ҷаҳонӣ гирифт, мусобиқаҳои дохилӣ пурқувват мешаванд, бисёр ҳам диданӣ ҷараён мегиранд, чаро ки беҳтаринҳо имкони ҳунарнамоӣ кардан дар мусобиқоти бонуфузро пайдо мекунанд. фишори ҷонона назарова аммо ин навбат бенатиҷа. дар ин вазн довталабон албатта 6 нафарро ташкил медоданд ва чандон ин бонувон рақобати зиёд анҷом надоданд. новобаста аз оне ки нисбат ба фазилат гулбоева ҷонона назарова дар риштаи гӯштингирӣ таҷрибаи бештар дорад, вале то ҳамин дақиқаҳо фазилат гулбоева истодагарӣ мекунад ва дар чанд ҳолат фишор ҳам меорад. албатта дӯстони азиз месазад ки бори дигар ёдовар шавем ки пос доштани хотираи устодону собиқадарон ва он шахсиятҳое ки саҳми бузург гузоштанд дар рушди варзиши кишвар бисёр муҳим аст. ин метавонад ки як ангезаи дигар бахшад ба садҳо ҷавони дигар ки рӯ ба варзиш биёранд, махсусан ба хотири эҳёи анъанаҳои аҷдодии мо таъсири бузург мерасонанд. саидмумин раҳимов албатта то кунун гирди забони ҳамагон аст. пайваста агар намунаи ибрат ё намунаи аз паҳлавонӣ агар мисол биёрем, дар бисёри ҳолат исми саидмумин раҳимовро албатта бузургони мо дар самти варзиш гирди забони худ мегиранд. ба ҳамин хотир албатта пос доштани хотираи ин абармарди варзиш бисёр иқдоми саривақтӣ аст ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба ин самт таваҷҷӯҳи бештар ҳам зоҳир намуданд. ва таъсис додани ҳамон мукофотпулӣ ҳам албатта
ин як қадрдонӣ ба заҳмату талошҳои паҳлавонон мебошад. мавқеият барои ҷонона Назарова, аммо Фазилат Гулбоева ҳам метавонад ки ба самти қафо ҳаракат кунад, аммо на. сонияҳои поёнӣ вақти асосӣ як бадан пешсаф мекунад ҷонона Назароваро. ба хубӣ албатта дарк мекунад инҷо Фазилат Гулбоева ки ӯ аз ҳариф хафо мемонад. ба ҳамин хотир навбат ба навбат фишор меорад, вале камфаъолӣ акнун дар ҳаракатҳои ҷонона Назарова, чун ӯ дигар худро канор мегирад аз фишорҳои Фазилат Гулбоева. ҷонона Назарова гумон мекунам акнун мехоҳад ҳамин як бадан ёки ҳамин як пешсафии худро то ба охир нигоҳ дорад, зеро ӯ хаста ҳам гардидааст, шояд дигар партов кардан натавонад. ӯ ҷонона Назарова дар гурез аст. 3 сония дигар то анҷоми ин рақобат боқӣ мондааст ва ҳамин тавр тамом. дар ин рақобат дар вазни то 63 килограмм ҷонона Назарова намояндаи дастаи хатлонду аз шаҳри Кӯлоб ба гирифтани медали тилло мушарраф гардид. Фазилат Гулбоева бошад соҳиби нишони нуқраи мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба гӯштингирӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва гиромидошти ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов гардид. шоида қаландарова намояндаи шаҳри Душанбе бо яктаки сафед бар муқобили намояндаи хатлонду шаҳри Кӯлоб Оминаи Хайруллоҳ барои ба даст овардани медали тиллои вазни то 78 килограмм нерӯсанҷӣ мекунанд. дар ин мубориза бартари албатта бар ҷониби шоида қаландарова аст, аммо Оминаи Хайруллоҳ ҳам ба хотири касби медали тилло гумон мекунам ҳунари худро нишон медиҳад ё на. имтиёзи паҳлуро ҳанӯз дар сонияҳои аввал ба даст меорад шоида қаландарова. мо қаблан ҳам ишора карда будем ки дар дохили Тоҷикистон бар муқобили шоида қаландарова дилхоҳ рақиб мушкилӣ мекашад.
که هنرنمایی کند، چون او قبلا با پسران هنرنمایی میکرد در گوشتین های میدانی. و بار دوم اکنون سر زانو می نشیند با دو پهلو. در کوتاهترین فرصت اینجا شایده قلندر و توانست که آمینه خیرالله را شکست بدهد و برنده مدال طلای وزن تا 78 کیلوگرم گردد. آمینه خیرالله باشد با گرفتن نشان نقره مشرف شد. اکنون سه وزنی که برای بانوان معین گردیده بود توانستند که غالبان معین گردند. اهلیه مومینова جانانه نظرова و شایده قلندرова این سه نفره که در میان بانوان غالبیت را به دست آوردند. دعواگران وزن 71 کیلوگرم برای به دست آوردن نشان طلا با یک تک سفید محمد عیسی رجبов نماینده شهر دوشنبه حریفی او باشد. خورسنقل کوگانوف اون نیز دسته شهر دوشنبه را نمایندگی میکند.
خب برای به دست آوردن مدال طلا در دلخواه مسابقه ها البته رقابت ها بسیار هم شدید صورت میگیرند. در اولین کوشش ها اینجا میبینیم خورسانقل کوگانوف حریف را مجبور میکند که از روی گلیم بیرون شود. خب داور مرکز، داور درجه بین المللی علیبک دلشادزاده از ولایت سوخت این رقابت را حکمی میکند. سرعت خیلی بلند دارد. نیروسنجی وزن تا 71 کیلوگرم در مجموع. امروز رقابت ها در این وزن بسیار هم دیدنی صورت گرفتند و چون میبینیم دو نفره که موفقیت بیشتر رو به دست آوردن روی خود رو تا به مرحله نهایی هموار کردند. محمدیسا رجبوف در مرحله اولی رقابت ها اینجا بر مقابل داوود رحمانوف از دسته دوشنبه پیروزی به دست آورد. بعداً در مرحله دوم رقابت ها توانست فضلالدین ظریفوف را شکست بدهد. در مرحله بعدی مهراج قادیروف را هم از صد روی خود بیرون کرد. با نبی نورالی در مرحله چهار یک نهایی بسیار هم رقابت جالب بود و نبی نورالی را هم شکست داد و در مبارزه برای راه یافتن به مرحله نهایی او توانست بر مقابل سرور عبدالشکوروف نیروسنجی کند و روی خود را به دور نهایی هموار ساخت. و چون میبینیم خورسانقل کوگانوف بر مقابل محمدیسا رجبوف بسیار هم هنرنمایی شایسته نشان داده ایستاده است. در این حالت خورسانقل فشار خورسانقل را ما میبینیم که اینجا امتیاز بدن را هم به دست میرود. فردوس نسیموف اینجا با کی توصیه میدهد چون در دو گلیم رقابت رفته ایستاده است. خب خورسانقل کوگانوف دوستان عزیز، چون اگر توجه کنیم در مرحله اولی رقابت ها رؤوف سعیدزاده را شکست داد. بعدا شهرت شادیزاده را هم ناکام ساخت. بر مقابل سامان خوشدیلوف هم خیلی هنرنمایی جالب داشت و رای خود را به مرحله نیم نهایی آورد که آنجا بر مقابل بهرام صوفیوف پیروزی به دست آورد و تلاش او برای مدال طلا است که همین حالا با یک بدن پیش صف است خورسانقل کوگانوف. محمدیسا رجبوف هم بسیار البته پهلوانی خوب است، مخصوصا آن چالاکی که دارد در رفتی رقابت ها و انا همین گونه حلوکی بیرونه را خیلی خوب استفاده کرد و قرصک زنی های فردوس نسیموف هم اکنون معلوم شد که به خاطر کی بود است، به خاطر محمدیسا رجبوف و ما از او را توصیه میداد فردوس نسیموف و بار دوم از همان روش استفاده میکند محمدیسا رجبوف. دیگر خورسانقل معلوم است که دقیقه های باقی مانده فشار میارد، حریف را میخواهد به خود نزدیک کند، پایزنی و نتوانست. در این حالت الکی رقابت را علیبک دلشادزاده باز داشته بود. از مرکز دوباره باز نیروسنجی آغاز می شود. یک قدم پیش گذشت محمدیسا رجبوف، اما هر ثانیه هایی که اینجا سپری می شوند باز فعالی پهلوانان را طلب می کند. کمی از انگشت خود لط برداشت خورسانقل کوگانوف و ناصر بازاروف هم اینجا صدا بلند می کند.
ба хотири муҳаммадисо раҷабов. албатта эҳтиром албатта дар мадди аввал меистад дар ҳама намудҳои варзиш, берун аз майдон ҳама эҳтиром ва дӯсту бародар ҳастанд, вале дар майдон дигар гап. ду нафаре ки дар гӯштини миллӣ аз худ ному нишони хеле воло гузоштанд, ҳам муҳаммад мурод абдураҳмонов ва ҳам сайидҷалол саидов. як лаҳза рӯи экранҳои мову шумо буд талоши муҳаммадисо раҷабов. бисёрам қиёфаи ҷиддӣ дорад муҳаммадисо раҷабов ва бо боварӣ ҳаракат мекунад. дар рақобатҳои қаблӣ ӯ росто ҳунарнамоӣ мекард, аммо мутаваҷҷеҳ шуд ки бар муқобили Куганов қомати росто ҳунарнамоӣ кардан хатар дорад. ба ҳамин хотир чун мебинем шакли қувозмоии худро каме дигар кардааст муҳаммадисо раҷабов. фишор бештар мешавад, аммо 10 сонияи дигар барои Куганов хурсандқул боқӣ мондааст. огоҳӣ мегирад акунун муҳаммад исо раҷабов, вале дар ин сонияҳои поёнӣ 4 сонияи дигар боқӣ мондааст. ӯ бо як имтиёзи паҳлӯ пешсаф аст. خیلی نزدیک است محمدیسا رجبов که در وزن تا 71 کیلوگرم با گرفتن مدال طلا مشرف گردد و همینطور هم وقت به انجام میرسد. غالب وزن تا 71 کیلوگرم محمدیسا رجبов نماینده شهر دوشنبه دانسته شد. خورسندقول کوگانوف باشد با زینه دویمی افتخاری میبراید.
وزن 86 کیلوگرم مبارزه برای به دست آوردن مدال طلا. حقنظر نظرов قهرمان جهان در سال 2024 در رشته گوشتنگیری با یک تک سفید. رحمتالله بک فرهادوف با یک تک سبز رقابت را آغاز میکنند. اکنون این مبارزه تا جای جالب خواهد بود. حقنظر نظرов تجربه بسیار هم بزرگ دارد. رحمتالله بک فرهادوف باشد. اشتراکی بیشتر در مسابقه ها. اولین رسش ها از جانب حقنظر نظرов که او پرتاب کرد اما بدون امتیاز. مبارزه البته برای نشان طلای این رقابت برای حقنظر نظرов و رحمتالله بک فرهادوف خیلی مهم است، چون برادر رحمتالله بک فرهادوف در وزن جمعی 95 کیلوگرم موفق نشد و اکنون موقعیت نه این شکل برای حقنظر نظرов نتوانست که منفیت بیارد. حقنظر نظرов بیشتر از سلوک درونه استفاده میکند. توجه کنید همین حالت از گریبان داشتن. رحمتالله بک فرهادوف از بالا خیلی مستحکم می‌دارد، فشار را زیاد میکند. تا کجا موفق میشود؟ نه این نوبت هم نتوانست چون دفاع خوب داشت حقنظر نظرov. حقنظر نظرov در دور اول پرویز صمدزاده را شکست داد از دسته خطلان یک. بعدا در دور دوم بختیار غفوروف را از دسته دوشنبه 2 ناکام ساخت. در مرحله سیوم باشد محمدین ارنظرov را هم ناکام ساخت. با همراز رجبوف در دور نیم نهایی بسیار هم رقابت شدید داشت. حقنظر نظرov بالاخره توانست که موفقیت را به دست بیارد. رحمتالله بک فرهادوف هم راه طولانی را پشت سر کرد. این نوبت هم باز موقعیت بود برای فرهادوف اما نه این حالت را بسیار زیر نظارت خود گرفته توانست فرهادوف. رحمتالله بک فرهادوف در مرحله اول آزاد بود. نه در مرحله اول فضلالدین یونسوف را شکست داد از دسته فدراسیون گوشتنگیری. توجه میکنیم به این حالت و پایزنی از جانب رحمتالله بک فرهادوف اما این عملکرد حقنظر نظرov امتیاز بدنبها گذاری میشود. خب بعدا فرهادوف در دور دوم سعید مومن شریف زاده را شکست داد. در مرحله سیوم تویچی بک شریفوف را ناکام ساخت. در مرحله نیم نهایی باشد بر مقابل بگی جان ابرانی توانست که پیروزی به دست بیارد. اکنون این مبارزه بسیار هم شدید خواهد بود. خب به خاطر نادرست داشتن با حقنظر نظرov آگاهی میدهد اینجا داور. پایزنی از جانب حقنظر نظرov بسیار هم مستحکم داشته است او از گریبان. رحمتالله بک فرهادوف از جهت جسماً پرقوت بودن خیلی خوب است اما حقنظر نظرov باشد در اجرای اصول ها بسیار هم مهارت بلند دارد. حقنظر نظرov بجز رشته گوشتنگیری در گوشتنی کورش هم نتیجه های مختلف را به دست آورده است، مخصوصا در بازی های آسیایی هنجاو با گرفتن نشان برنجی مشرف گردیده بود. موقعیت را اینجا نخواست شده فرهادوف اینجا دیگر میخواست بکند اما موفق شده نتوانست. وقت حالا هست برای تغییر دادن نتیجه.
ва усули мақбул ё дӯстдоштаи худро истифода мекунад ҳақназар Назаров. ин навбат бо усули камарӣ мехост партоф намояд ҳарифро. ва фишори ҳақназар Назаров. хуб, акнун ин ҳолат довари марказ мехоҳад як бори дигар ҳолати такрориро бибинад, навори такрориро бибинад барои қарори ниҳоиро баровардан. ана ҳамин партофт. на, ин аллакай рақобатро боз дошта буд довар қабл аз оне ки амалкард иҷро шавад. паҳлӯ ва инҷо акнун амалкарди ҳақназар Назаровро довар паҳлӯ баҳогузорӣ мекунад. як паҳлӯ, як бадан. имтиёзое ки дар ин рақобат ба даст овард ҳақназар Назаров. раҳматуллобек Фарҳодов акнун фишорро хоҳу нохоҳ бештар мекунад, чун имтиёзро ӯ бояд ҷуброн кунад, вале на, аллакай рақобатро довар боз дошта буд. баъдан амалкарди раҳматуллобек Фарҳодов анҷом шуд. дар бисёре аз мусобиқоти гӯштингирӣ, чӣ мусобиқоти сатҳи ҷумҳуравӣ бошад, чӣ сатҳи байналмилалӣ, ҳақназар Назаров дар вазни худ яке аз муддаиёни асосӣ ба ҳисоб меравад. дар мусобиқаи имрӯза ҳам тахмин мерафт ки ӯ роҳи худро то ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор мекунад. ҳамин гуна ҳам шуд ва чӣ гунае ки мебинем барои ба даст овардани нишони тилло бар муқобили раҳматуллобек Фарҳодов ӯ пешсаф аст. сонияҳои ба шумор боқӣ монданд то анҷоми вақти асосӣ. дигар гумон мекунам ки барои раҳматуллобек Фарҳодов шонсе боқӣ нахоҳад монд, чун ин бартарии худро ба хубӣ метавонад ки дифоъ кунад ҳақназар Назаров. ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба гӯштингирӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва гиромидошти ҷавонпаҳлавон Саидмӯмин Раҳимов. ҳақназар Назаров дар вазни 86 килограмм тавонист ки нишони тиллоро ба даст биёрад. раҳматуллобек Фарҳодов бошад ба гирифтани медали нуқраи ин мусобиқа мушарраф гардид. ва ба ҳамдигар албатта эҳтиром мегузоранд, аз ҳамдигар шинохти хуб доранд, шояд дӯстӣ ҳам доранд. ва баъд аз анҷоми рақобат эҳдои эҳтиром, адои эҳтиром дар мадди аввал меистад.
исроил раҳимов намояндаи шаҳри душанбе бо яктаки сафед бар муқобили намояндаи шаҳрноҳии тобаи марказ ворис нуруддинзода барои ба даст овардани нишони тилло дар вазни то 95 килограмм нерӯсанҷӣ мекунад. рақобат оғоз гардид. исроил раҳимов имрӯз воқеан барои ҳамагон рақобати арзандаро нишон дод ва то ба марҳилаи ниҳоӣ омад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки барои ба даст овардани нишони тилло ӯ чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. исроил раҳимов дар як рақобати бисёр ҳам сахту сангин дар марҳилаи нимниҳоӣ тавонист улуғбек раҳимовро шикаст бидиҳад ва ба ин марҳила биёяд. акнун дақиқаҳои аввал чун мебинем каме аз эҳтиёткорӣ пеша мекунанд ҳар ду варзишгарон, чун аз ҳад зиёд наздик намешаванд. исроил раҳимов аз сари остин ҳарду медоранд. як пойзанӣ аз ҷониби ворис нуруддинзода намояндаи шаҳрноҳии тобаи марказ. хоб маълум аст ки каме акнун шояд аз ҳамдигар ҳарос доранд ки наздик намешаванд. исроил раҳимов каме аз ҳариф албатта қадди баландтар дорад. аз гиребон хеле мустаҳкам медорад исроил раҳимов. акнун як пойзанӣ дошт, вале суръати баланд ки надошт барои гирифтани имтиёз кифоягӣ накард. ва бори дигар пойзанӣ аз ҷониби исроил раҳимов. ворис ҳам ҷавоб мегардонад ба ин амалкард. фишори исроил раҳимов. вақте ки дар гӯштинҳои майдонӣ ки дар шаҳрноҳиҳои кишвар баргузор мешуд, исроил раҳимов бо ҳарифон ҳатто анқариб як соат, ним соат ҳунарнамоӣ мекард, аммо аз ҷиҳати физикӣ ки бисёр пурқувват аст монда намешуд, яъне хаста намегардид. инро ҳам мухлисон хуб медонанд. барои баромадан аз рӯи гилем ба ворис инҷо огоҳӣ дода мешавад ва акнун сари зону менишинад исроил раҳимов. исроил раҳимов аз рисқиддин раҷабов дарси гӯштини ҷудо гирифтааст. албатта яъне таҷрибаи ҳунарнамоӣ дорад дар ин ришта ва ҳаракати охири исроил раҳимов имтиёзи баданро ба ӯ таъмин мекунад. ва рисқиддин раҷабов ҳам чун мо чанд лаҳза пеш исми ӯро гирифтем дар инҷо нишаста ба исроил тавсия медиҳад. инҷо акнун ворис нуруддинзода ба назди табибон меравад. ӯ каме аз дасташ лат бардошт.
бармегардад акунун ворис ба арсаи рақобат ва бо як нерӯи бисёр ҳам қавӣ фишор ҳам меорад бар ҷониби Исроил Раҳимов. исроил мехоҳад ҳарчи ҳарифро ба худ наздик кунад барои партоф намудан, вале мавқеиятро ҳам дур мегирад ворис Нуриддинзода. албатта соат ба оҳистагӣ 22 шаб мешавад, аммо чун мебинем дар нишастҷойҳои толор аз ду тараф ҳамоно мухлисон бо майли зиёд паҳлавононро дастгирӣ мекунанд. албатта ҷолибияти дигарро зам мекунад ба нерӯсанҷии паҳлавонон. аз боло медорад акунун ворис ду навбат ва ҳаракат, аммо ба хубӣ пайхас карда буд Исроил Раҳимов ки ҳарифаш чӣ мехоҳад. сари зону менишинад Исроил, вале бе натиҷа каме хаста гардидааст. сонияҳои охири ин нерӯсанҷӣ ва фишори Исроил Раҳимов ҳамоно бештар мешавад. Исроил Раҳимов як бадан дорад ки ӯро то ҳамин лаҳзаҳо пешсаф нигоҳ медорад. ва тамом, вақт ба анҷом расид. дар ин нерӯсанҷӣ Исроил Раҳимов аз дастаи шаҳри Душанбе дар вазни то 95 килограмм тавонист ки медали тиллоро ба даст биёрад. хеле албатта имрӯз талош дошт, бисёр кӯшиш кард, рақобати арзандаро ҳам нишон дод ва билохира ба нуқтаи ниҳоӣ корро бурда расонид. медали тиллои вазни то 95 килограммро ҳам моли худ кард Исроил Раҳимов. дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони гӯштини миллии гӯштингирӣ, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба вазни ҷамъи 95 килограмм. барои ба даст овардани медали тилло намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2024 Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бар муқобили намояндаи вилояти Суғд
некрӯз некбахзода нерӯсанҷӣ мекунанд ва ҳар ду акнун андари майдон мешаванд. некрӯз некбахзода имрӯз рақобатҳои бисёр ҳам ҷолибро нишон дод, ҳарифонро бо имтиёзи ҳалол таслим кард ва мебинем ки бар муқобили Шакармаҳмад Мирмаҳмадов чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. хуб, акнун Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бо яктаки сафед аст. некрӯз некбахзода аз вилояти Суғд яктаки сабз ба бар кардааст. акнун ин рақобат чӣ гуна сурат мегирад, мову шумо ҳама якҷо мутаваҷҷеҳ мешавем. баъзе мураббиёну баъзе мухлисоне ки собиқаи зиёд доранд дар риштаи гӯштини миллӣ аз ҷиҳати мухлисӣ инҷо тахмин карданд ки Шакармаҳмад Мирмаҳмадов некрӯз некбахзодаро шикаст медиҳад, аммо инро ҷараёни рақобат нишон медиҳад. агар ҳамон ҳалуки дарунаро истифода карда тавонад некрӯз некбахзода, Шакармаҳмад Мирмаҳмадов инҷо пиризиро ба даст меорад. хуб, Абдулло Саидхоҷаев довари дараҷаи байналмилалӣ ин рақобатро ҳакамӣ мекунад ки аввалин огоҳиро ба хотири нодуруст доштан аз Остин ба некрӯз некбахзода дод. дар ин рақобат ба Абдулло Саидхоҷаев Самандари Муҳаммадӣ довари дараҷаи байналмилалӣ ва инҷо бисёр ҳам амалкарди хуб дошт Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ва Раҳмоналӣ Шарипов кӯмак мекунанд доварони кунҷӣ. аз ҳама шояд рақобати ҷолибу диданӣ ҳамин нерӯсанҷӣ ба ҳисоб равад дар қатори рақобати Ақназар Назаров ва Раҳматуллобек Фарҳодов. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бо дасти рост аз гиребони ҳариф доштааст ва маълум аст ки ҳамон ҳалуки дарунаро мехоҳад истифода кунад ва рақобатро боз медорад инҷо Абдулло Саидхоҷаев ва ба хотири камфаъолӣ ба Шакармаҳмад Мирмаҳмадов огоҳӣ ба ҳарду. акнун ба некбахзода инҷо танбеҳ дода шуд аз ҷониби довар, чун ҳарду камфаъол буданд. фишори Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ҳамон ҳалуки дарунаро агар истифода кунад, мо қаблан ҳам ишора кардем, барои некрӯз некбахзода бисёр мушкил мешавад, чун бо ҳамон вазне ки дорад дигар ба тахтапӯш меравад. воқеан аҳсан ба некрӯз некбахзода ки имрӯз хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. бо ҳамин вазни гароне ки дорад ҳарифонро бо имтиёзи ҳалол ба тахтапӯш афтонид. аммо Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ки таҷрибаи иштирок дар мусобиқоти бонуфуз дорад, чемпиони феълии ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ аст, бештар аз ҳамон таҷрибаи доштаи худ истифода мекунад ва як имконияти хуб ҳам дорад Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ки ҳарифро хаста кунад, баъдан барои иҷрои усул талош кунад. аммо агар ба ҳарду даст некрӯз некбахзода аз миёни ҳариф дорад, пас кор тамом хоҳад шуд. хуб, Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дар даври аввал
сайфиддин юсуповро шикаст дод. Баъдан рустам хоҷаевро аз садди роҳи худ берун кард. бо бобохон бахтовар бобохоновро ҳам дар марҳилаи нимниҳоӣ шикаст дод. некрӯз некбахтзода бошад, дар даври аввал озод буд. баъдан муҳаммад фарҳодовро аз садди роҳи худ берун кард. бар муқобили эмом камолов ҳам як ҳунари шоисаи худро нишон дод ва айни ҳол ҳарду барои ҷоизаи асосии ин мусобиқа мубориза мебаранд. шакармаҳмад мирмаҳмадов огоҳӣ дорад. некбахтзода бошад. танбе ва пойзанӣ аз ҷониби шакармаҳмад мирмаҳмадов ва имтиёзи баданро ҳам соҳиб мешавад шакармаҳмад мирмаҳмадов. инҷо некрӯз некбахтзода гумон кард ки дигар рақобат боз дошта шудааст. ҳаракат накард ӯ. ба ҳамин хотир фишорро шакармаҳмад то ба охир идома дод ки ҳамин як бадан метавонад ки тақдири рақобатро ҳал кунад. агар то ба охир нигоҳ дошта тавонад шакармаҳмад мирмаҳмадов. некрӯз некбахтзода каме гумон мекунам ки хастаам гардидааст, аммо мавқеиятро агар ишғол карда тавонад бо фишори даст бисёр ҳам партофти хуб анҷом медиҳад. ин паҳлавони вилояти суғд ки аз тими устопириён аст, аз касбияти усто устопиров албатта омӯхтааст, аз мактаби ӯ. 4 сония 3 2 1 тамом. вақт ба анҷом мерасад дӯстони азиз. дар вазни ҷамъи 95 килограмм дар ин мусобиқоти бонуфузи ҷумҳуриявӣ шакармаҳмад мирмаҳмадов тавонист бо бартарии як бадан нишони тиллоро ба даст биёрад ва некрӯз некбахтзода бошад ба гирифтани нишони нуқра мушарраф мегардад. шакармаҳмад мирмаҳмадов бо оҳистагӣ акнун ба чеҳраи асосӣ дар ин вазн табдил меёбад.
рӯзафзун бегназарова ва шарофат гадоева ин ду бону дар вазни то 52 килограмм мақомҳои сеюмро дар мусобиқоти имрӯза ишғол карданд ки нишонҳои биринҷиро ба гардан меовезанд. суҳроб раҳимов ин мукофотҳоро, ин ҷоизаҳоро ба ғолибон тақдим мекунад. насиба карликова дар мубориза барои нишони тилло натавонист ки муваффақ шавад. ӯ ба гардан медали нуқраро меовезад ва аҳлия муминова паҳлавонбонуи муваффақи мо дар риштаи гӯштини ҷудо тавонист ки ба гирифтани нишони тилло муваффақ шавад. аҳлия муминова дар қаҳрамонии осиё миёни ҷавонон муваффақиятро имсол ба даст оварда буд. ҳамзамон ба ду зинаи ҷои сеюм 1000 сомонӣ, ба мақоми дуюм 3000 сомон ва ба нафари муваффақ нишони тиллоро ба даст овард 5000 сомонӣ мукофотпулӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри Душанбе тақдим мегардад. ва акнун ин бонувон дар идома метавонанд ки дар мусобиқоти бонуфуз кишвари моро муаррифӣ кунанд ва ҷоми ин мусобиқа ба аҳлия муминова тақдим карда мешавад. تشکر برای دوستان عزیزی که امروز خیلی استعدادی بالا نشان دادن و با سفره ظفر برآمدن و جایزه های ارزنده را مال خود کردند. تشکر. مهران قربان، ساربان امان‌الله زاده، روزنامه‌نگاران برجسته بخش ورزش با غالبان می‌توانند که در کنار راست میدان مصاحبه انجام دهند. غالبان وزنی تا 63 کیلو میانی بانوان را حالا استقبال می‌گیریم. خب بعد از چند لحظه اکنون مراسم تقدیم جایزه ها با بانوان وزن تا 63 کیلوگرم صورت میگیرد. دوستان عزیز، حالا از قربان علیزاده شمس‌الله، یکی از پهلوانان
جهان پهلوان سعید مومن رحیمov و شاکرزاده محمد طالب معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش میکنیم که برای سپاریدن انعام و تحفه های غالبان وزن تا 63 کیلو میان بانوان نزد سفره ظفر آیند. خب اکنون شمسیه حسینова و مهران عبداللهова در وزن تا 63 کیلوگرم با گرفتن مدال های برنجی مشرف شدند که حالا برای سفره افتخاری میبرایند. جانانه فضیلت گلبویова با گرفتن نشانی نقره مشرف شد و فضیلت گلبویова باشد مدال طلای این وزن را مال خود کرد. حالا شمس‌الله قربانزاده یکی از دستپروران سعید مومن رحیمov یکی از نزدیکان مدال ها را تقدیم میکند با این گلدختران. خب همین طور مهران عبداللهova و شمسیه حسینova توانستند که با گرفتن نشانهای برنجی مشرف گردند. فضیلت گلبویова با گردن مدال نقره را آویخت که او امروز هنرنمایی خوب داشت، اما جانانه نظرova بانوی دسته خطلاندو از شهر کلاب هنرش شایسته بود و او توانست که با گرفتن مدال طلایی این مسابقات با نفوذ جمهوری سزاوار گردد. اکنون محمد طالب شاکرزاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحفه های پولی را به غالبان میسپارند. دوزینه سوم 1000 سومان، مقام دوم 3000 سومانی و 5000 سومان به جانانه نظرova که مدال طلا را به دست آورد. مبارک باشد این موفقیت و گلدختران تاجیک و همکنون تنها امیدواران میبندیم که همین گونه موفقیت ها را ما در مسابقات با نفوذ جهانی در رشته گوشتنگیری صاحب خواهیم شد، مشاهده خواهیم کرد. حرکت های جانانه نظرova در مرحله نهایی. اکنون بعد از چند لحظه در وزن 78 کیلوگرم وزن گرانتره که بانوان هنرنمایی کردن مراسم تقدیم جایزه ها هم صورت میگیرد. در این وزن بانوان موفق شایده قلندر و شهنازه مرادova، گلافزا گلova و آمینه خیرالله نفرانی که زینه های افتخاری را صاحب شدند بعد از چند لحظه
қадрдонӣ мешаванд. دخترانی وزنشان 78 کیلو از مهمانان ارجمند علل خصوص از عبدالملیک اوریپов президент федератсияи кураши ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳалим набизода директори иҷроияи федератсияи гӯштингирии тоҷикистон хоҳиш мекунем ки барои супоридани инъому тӯҳфаҳо ба суфраи зафар оянд. гулафзо гулова муродова шаҳноза барандагони медалҳои биринҷӣ шуданд. президенти федератсияи кураши ҷумҳурии тоҷикистон ба толе баландони вазни амакунун бонувони вазни то 78 килограмм ҷоизаҳои худро мегиранд. гулафзо гулова ва омина хайруллозода нишонҳои биринҷиро ба даст оварданд. шаҳноза муродова бошад, мазарат, шаҳноза муродова ва гулафзо гулова мақомҳои сеюмро гирифтанд ва оминаи хайрулло бошад ба гирифтани медали нуқра мушарраф гардид. шоҳида қаландарова бошад ба гардан медали тиллоро овехт. шоҳида қаландарова албатта таҷрибаи бисёр ҳам бузург дорад дар риштаи гӯштини ҷудо, самбо ва гӯштини миллӣ. имрӯз муваффақияти худро албатта нишон дод. ҳамзамон ҳалим набизода директори иҷроияи федератсияи гӯштингирии тоҷикистон ҷоизаҳои пулиро ба нафарони ғолиб тақдим мекунад. ва ҷоми мусобиқа ҳам тақдим мегардад ба шоҳида қаландарова. ва акнун акси хотиравӣ ва ин амалкарди шоҳида қаландарова дар марҳилаи ниҳоӣ ки бо ду паҳлӯ имтиёзи комили баданро ба даст овард, имтиёзи комили ҳалолро ба даст овард ва тавонист ки муваффақ шавад. дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони гӯштини миллӣ, акнун дар вазни то 78 килограмм рақобати ниҳоӣ барои ба даст овардани медали тилло оғоз мегардад. наврӯз каримзод бар муқобили муҳаммадшариф наҷмиддинов нерӯсанҷӣ мекунанд. муҳаммадшариф наҷмиддинов бо яктаки сафед аст ва наврӯз каримзод бошад бо яктаки сабз. ҳарду ҳам бисёр ҳам таҷрибаи хуби ҳунарнамоӣ дар мусобиқоти бонуфузи гӯштингириро доранд ва аз ҳамдигар шинохти хуб доранд. ва мебинем ки рақобати ниҳоӣ кадоме аз ин паҳлавононро ғолиб аз рӯи гилем мебарорад.
устоди варзиш намояндаи шаҳрноҳии тобаи марказ Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ва бо яктаки сабз чемпиони Осиё дар риштаи гӯштингирӣ дар соли 2023 Наврӯз Каримзод. Дерусанҷӣ дар вазни то 78 килограмм мубориза барои нишони тилло. Хоб 5 дақиқае ки албатта дар ин 5 дақиқа воқеан ҳам мо шоҳиди ҳунарнамоии ҷолибу диданӣ хоҳем шуд. Чаро ки ҳам Наврӯз ва ҳам Муҳаммадшариф ҳунари шоистаи худро нишон дода метавонанд. Муҳаммадшариф Наҷмиддинов албатта барои дӯстдорону ҳаводорони гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бо лақаби хирс хеле маъмул аст ки мухлисон бо ҳамин лақаб ӯро мешиносанд ва дар гӯштинҳо ҳунари шоистаи худро нишон медиҳад. Наврӯз Каримзод албатта бештар дар мусобиқоти расмӣ ширкат мекунад ва ин нерӯсанҷӣ албатта аз ҳар ҷиҳат ҷолиб хоҳад буд. аз гиребон медорад Наврӯз Каримзод ва ҳалуки беруна, ҳалуки даруна. бубинем гаштаи баргашта мавқеъҳоро дигар мекунад Муҳаммадшариф Наҷмиддинов. ва поизанӣ аз ҷониби Наврӯз Каримзод, вале бисёр ҳам устувор буд Муҳаммадшариф Наҷмиддинов. ва Хусравшо Шоев ҳам ишора мекунад ки суръати рақобат бояд баланд бошад. ҳарду ҳам албатта бисёр таҷрибаи хуб доранд. Муҳаммадшариф Наҷмиддинов аз ҳалуки берунаи навбат истифода кард. Мирзоҷамил Рамазонов паҳлавони шинохтаи дигар дар ҳаминҷо тамошо дорад рақобатҳоро. хуб огоҳӣ акунун инҷо Хусравшо Шоев ба Наврӯз Каримзод медиҳад. албатта ҳама вақт дар сурате ки ду паҳлавон таҷрибаи хуб доранд ё касбияти баланд доранд, рақобат бисёр ҳам тезу тун ҷараён мегирад ва иҷрои усулҳоро ҳам мо ба хубӣ дида метавонем. дар ду ҳолат акнун Наврӯз Каримзод фишорро бештар кард, вале бенатиҷа. албатта Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ки аз ноҳияи Файзобод аст, шаҳрноҳии тобаи марказро намояндагӣ мекунад. дар гӯштини самбо, дар гӯштини кураш ҳам ҳунарнамоии ҷолиб нишон дода буд. фишори Наврӯз Каримзод. дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо, агар иштибоҳ накунам, дар соли 2022 буд ё 21 ё 22 буд. дар марҳилаи ниҳоӣ Наврӯз Каримзод бо Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ҳунарнамоии бисёр шадид анҷом дода буданд ки билохира Муҳаммадшариф Наҷмиддинов пирӯзиро ба даст оварда буд. ҳалуки даруна, аммо на, ин равиш ба монанди гӯштини ҷудо буд ки дар гӯштини миллӣ албатта роиҷ нест. ин охирон рақобати имрӯза ҳаст ки ҳарду анҷом медиҳанд. имтиёзи баданро акнун Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ба даст меорад. ва фишори дуюм инҷо аз ҷониби Муҳаммадшариф Наҷмиддинов ки
بار دوم با گرفتن امتیاز بدن مشرف میگردد. اینجا نوروز کریمزاد لد برداشت از دست خود یا و اشاره میکند که میتواند رقابت را ادامه دهد. ببینید سرسپرده ترین مخلصان گوشتین ملی این کودکان هم تا این پس شب رقابت ها را تماشا میکنند. فشار محمد شریف نجمیدینوف بیشتر میشود. وقت است حالا برای نوروز کریمزاد که نتیجه را دیگر کند، ولی فشار محمد شریف نجمیدینوف امتیازی حلال را اینجا به دست میارد. محمد شریف نجمیدینوف و با گرفتن مدال طلا مشرف میگردد. البته از آغاز فشاری که محمد شریف نجمیدینوف داشت بر اعلا احساس میشد و بالاخره پیش از مهلت توانست که با گرفتن نشان طلا مشرف گردد. نماینده شهر نوی توبه مرکز محمد شریف نجمیدینوف در این مسابقات با گردن نشان طلا را می‌آورد. نوروز کریمزاد باشد با گرفتن مدال برنجی مشرف میگردد.